A formal good evening to everybody, one and all gathered here. Can you all hear me? Can you do a mic check? Yes? Okay. So you are spending your beautiful evening today with us. Before that, ஒரே ஒரு கேள்வி இல்ல ரெண்டு கேள்வி. How many of you want to live a healthy life? Please raise your hands. Ladies and gentlemen, your kind attention please. How many of you increase the volume of the mic please? How many of you want to lead a healthy life? Please raise your hands. Anama? Yes. And how many of you want to lead a happy life? Raise your hands. So, give a big round of applause. By being here today, you are going to lead a healthy, happy life. எப்படி சொல்லுங்க? ஹெல்திங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ப்ராடக்ட் லான்ச்ல இருக்கு. ஹாப்பிங்கிறது நம்ம காதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு இசை வெள்ளமா கொடுத்த யூஜின் கையில இருந்தது. Can I have a big round of applause for all of you who have gathered here for this evening to make it more brighter? Thank you so much. And we have stalwarts from industries, from government agencies who have graciously accepted to be here today with us. We'll be starting or we've already started. So any நல்ல விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்? குத்து விளக்கேற்றணும். ரைட்? ஏத்தலாமா? We are so delighted to welcome you all today, and also we have eminent personalities from different walks of life, and we have also our distributors today who have assembled, who have come all the way from different locations, who will be gracing the evening with their heartfelt business acumen and everything. And to welcome you all formally, ஓகே. சோ ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, இந்த வருஷம் என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஆன்சர் தெரியறதே சில பேருக்கு தான். சத்தமா சொல்லுங்க சார். இன்டர்நேஷனல் மில்லட் இயர். சோ இந்த வருஷம் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றோங்கிறது இன்னும் ஒரு மகத்தான ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு. So can I request you all to give a big round of applause for our own selves? யாரு டிக்ளேர் பண்ணாங்க? ஏன்னா 2-3 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணது. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் என்ன டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க? திஸ் இயர் ஆஸ் இன்டர்நேஷனல் மில்லட் இயர். ஓகே. ஸோ அண்ட் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் லான்ச் and lot of suspenses also awaiting for you all. So we request you all to kindly wait till that time. And we have honorable chief guests who have come to address us. So may I request Mr. Dr. C. Sendil Kumar, Chairman Nesam and Sri Nesha Groups, to kindly come forward and address the gathering. Actually, Arpatanaka, he is running a trust also, Nesam Trust. In the வருஷம் கேளுங்க, 2004 his trust has been functioning. He is the chairman and also the managing trustee. It's a social welfare organization and they are doing a lot of welfare activities for women and children. It is our honor that you are available amidst us today.
அண்ட் நம்மளுடைய காஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு சில்ட்ரனுக்காகவும் அண்ட் விமென்காகவும் இருக்கு அப்படின்னாலே அதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். that they are doing it for more than 8 years now. And can I request Dr. Senilkumar to kindly come forward and address the gathering, sir, please. ஒரு அழகான ஃபங்க்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் கிளாப்ஸே ரொம்ப ஹைலியே தட்டுவோமே, இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கிளாப்ஸ் நல்லா பண்ணுவோமே. தேங்க்ஸ். இந்த உலகத்துல வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜெகன் சாருக்கு, பொண்ணு மேடம் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களோட என்னோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இங்க வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக இப்ப வந்திருக்கோம். ஒண்ணு பிரம்மாண்டமா தொழில் தொடங்கணும், நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும், நிறைய நல்ல விஷயங்களை செய்யணும், நிறைய சேவைகளை பெருக்கணும், நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்காக நம்ம எல்லாருக்கும் ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம். இல்லைன்னு சொல்லலை. என்கிட்ட ஜெகன் சார் பேசிட்டு இருந்தார் ஒரு லாஸ்ட் டைம், ஒரு 1 month இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய ப்ராடக்டை, அது ஃபுட் ப்ராடக்டை, ஹெல்த்தி ப்ராடக்டை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன் சார். இது இந்தியா ஃபுல்லா, தமிழ்நாடு ஃபுல்லா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் போட்டு நல்லா ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன். அப்போ நான் நிறைய பேசணும் 1 hour. ஏன்னா நான் குழந்தைகளோட நிறைய ஹெல்த்தி விஷயத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அடாப்டட் சைல்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் 1800 குழந்தைகளை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அடாப்டட் வித் ட்ரைபல்ஸ் கேன்சர் குழந்தைகளை பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு அந்த ஹெல்த்திங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது எனக்கு 100% தெரியும். அப்போ இவர் எடுக்கிற ப்ராடக்ட் கெமிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கா இல்ல வேற ஏதாவது பண்றீங்களா? இல்ல சார், கம்ப்ளீட்டா ஹெல்த்தி ஃபுட்னு சொன்னாரு. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். அப்ப பேர் என்ன வைக்கணும் எல்லாம் பண்ண ஒரு 3-4 பேர் நியூட்ரான் வச்சோம். ரைட், நல்லா செலக்ட் பண்ண. அப்ப எல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயமும் செலக்ட் பண்றது எல்லாமே பர்ஃபெக்டா செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரெண்டாவது, ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் என்ன சார் பண்ண போறோம், ஒவ்வொருத்தரும் பணம் போட்டு அவ்வளவு பண்ண முடியுமா? இல்ல, அதுக்குதான் எம்எஸ்சி இருக்கு. நாங்க அதை ஜாயின் பண்ணி நல்லபடியா ப்ராடக்ட் பண்ணி நாங்க நிறைய ஹெல்ப்ப அவங்களையும் தொழிலதிபர் ஆக்கணும். ரெண்டாவது சர்வீஸும் பண்ணணும். ரெண்டாவது நாங்க நினைச்ச இடத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். நேஷாவும் ஸ்ரீ நேஷாங்கிறது ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸ்ரீ நேஷாவும் நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அது இது நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நாங்க என்னன்னா, நேசத்துல வந்து இதுவரையும் ₹1 கூட யார்கிட்டையும் டொனேஷன் வாங்கினது இல்லை. இதுவரை நாங்க டொனேஷன் வாங்காத இந்த கஷ்டம் நடத்திட்டு இருக்கோம். இது ஸ்ரீ நேஷாங்கிற எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்பெனிகள் மூலியமா வர்ற எங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ல இருந்து வர்ற ஃபண்ட்ல பெனிஃபிட்டா தான் இதை பண்றோம். பிளஸ் கவர்மெண்ட் எய்டோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாங்க. அப்ப நாங்க என்னன்னா, நாங்களும் சேர்ந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் உள்ள வரணுங்கிற ஒரு ஆக்டிவேட் பண்ணோம். ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இல்லாம இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இவங்களோட சேர்ந்து பண்றது மூலியமா எங்க குழந்தைகளுக்கு நல்ல விஷயத்தை உருவாக்க முடியும். நாங்க நம்மளால அடுத்த ப்ராஜெக்ட் அவரோட சேர்ந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நாங்க பண்றதா பிளான் இருக்கோம். அதுல ஒவ்வொரு பணமும் இந்த குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணுங்கிறது மேடத்துக்கும் அவருக்கும் எண்ணம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கும் இருக்கு. அதனால நியூட்ரா ஒரு பெரிய கண்டெய்னரோட ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் கப்பல்ல போற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நடக்கும். அப்ப போறப்ப அந்த கண்டெய்னர்ல நியூட்ரா பேர் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். கண்டிப்பா கடவுள் அதுக்கு ஆசீர்வதிப்பாரு. அங்க போற ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ல இருந்தும் நாங்க சப்போர்ட் பண்ற ஒவ்வொரு இதுல இருந்தும் கிடைக்கிற கூட வருமானத்தை இன்னும் நாங்க அனாதை குழந்தைகளே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சோம். ஒரு குழந்தைங்க எடுக்கிறப்ப நாங்க கடைசி குழந்தையா நினைச்சுதான் எடுக்கிறோம். இனிமேல் எடுக்கவே வேண்டாம்னு நினைச்சு எடுக்கிறோம். ஆனா இயற்கை அப்படி இல்லை. இந்த பணம் அந்த குழந்தைகளுக்கு போய் சேரணுங்கிறதுனால நாங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவோம். நிச்சயமா ஜெகன் சார் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு நாங்க நம்புறோம். மேடமும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நம்புறோம். அதே மாதிரி நீங்களும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்திருக்கீங்க, நல்லா சர்வீஸ் பண்ண நிறைய பண்ணுங்க. நிறைய இது ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக பண்றீங்க. சாரும் மேடமும் நிறைய உழைக்கிறாங்க. உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. பொதுவாக மேடம்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எம்எஸ்சில இருந்து சார் வந்திருக்காங்க. நிச்சயம் அவரும் நிறைய தொழிலதிபர்களை கண்டிப்பா உருவாக்குவாருன்னு நாங்க நம்புறோம். மேல மேல நீங்களும் ஒரு நல்ல சூழ்நிலையில கடைசி காலத்துல என்ன பண்ண போறோம், சர்வீஸ்க்கு தான் போறோம். நான் சர்வீஸை தவிர வேற எதுவும் போக போறது இல்லை. எல்லாமே சம்பாதிப்போம், சேர்த்து வைப்போம், காசு சாப்பிடுவோம், எல்லாம் செலவு பண்ணுவோம். ஆனா எண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் தான் போகும். இப்ப நாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி போறோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சர்வீஸ எண்டு அதுதான். இதுவரையும் நாங்க ஒரு 3 கோயில் கட்டியிருக்கேன். நான் என்னன்னா, நம்ம ஸ்டாண்டர்டைஸா எந்த ஒரு விஷயம் எப்படி நியூட்ரா ஒரு பேஸா நாங்க உருவாக்கி இருக்கோமோ அது மாதிரி கோயில்களை ஏன் உருவாக்குறோம்னா, நாளைக்கு நாம யார் இருக்க போறோம் இல்லைன்னு தெரியாது. அதுல வர்ற வருமானம் குழந்தைகளுக்கு போய் காலம் பூரா சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கோயில்களையும் நாங்க கட்டிட்டு இருக்கோம். மேல மேல நியூட்ரா நல்ல விஷயத்துக்கு வளரணும்.
நீங்களும் நல்ல பெரிய தொழிலதிபர்கள் ஆகிறதுக்கு கடவுளை சார்ந்து நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சேன். நன்றி. எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. சோ உங்களுடைய எண்ணப்படி நம்மளுடைய எண்ணப்படி எல்லாம் ஆஹா ஓஹோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நாங்க எல்லாமும் சேர்ந்து வாழ்த்திக்கிறோம் சார். சோ இந்த ஒரு ஈவெண்ட் இன்னைக்கு நடக்குதுன்னாக்கா இதுக்கு பின்னாடி வந்து பேக் போன் சொல்லலாம், இல்ல பில்லர்னு சொல்லலாம். 3 பேர் இருக்காங்க. அதுல சீஃப் மிஸ்டர் ஜெகன்ராஜ் சார். Give a big round of applause for him. He is a true visionary and leader who has more than 2 decades of government banking industry's experience, serving in different geographical most of the India like Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. Started his career as general manager in well-known microfinance company, worked in different locations like Bangalore and Ernakulam. He has worked in different places with good knowledge of languages, culture and well-known agri products and agri market. He started his own business in 2015 as Mrs. Prasannam Import and Export, well managed of exporting food product business. He has good knowledge of manufacturing industry, and so he is given the birth of the child Nutra. Can we have a big round of applause for Dylan sir? And now we have the lady Mrs. Sampurni here, district resource person ICDIC for post more than 5 years. Throughout her career, she has empowered women by giving subsidy loans for small-scale industrials to develop their business. Startup India, she is also one of the pillar in that, committed towards strengthening women and entrepreneurship in India through initiatives, schemes, creation of enabling networks and communities. அதோட இதாங்க சமன். எனக்கு வந்து ஒரு 3-4 லாங்குவேஜ் தெரியும். நான் ரொம்ப பெருமையா இருந்தேன். She can able to speak 10 different languages with her wide knowledge of business. Join hands with Nutra. Kudos to you, ma'am. And now we have Mrs. Valli Shankaran. Started her career as microbiologist in 2003, having a wide range of experience in training industry and marketing. Valli வந்து எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா தியா ஆர்கானிக்ஸ் மூலமா தான் தெரியும். அவங்களுடைய காஸ்மெட்டிக் பிராண்ட் பட்டி தொட்டி எல்லாம் பேசுற அளவுக்கு அவங்க வந்து அதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன லெவல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு her passion towards organic products and farming has made her join hands with Nutra team to develop the millet based products. Big round of applause for all the 3 gentlemen available here who are behind this. And now, without further ado, we are coming to that part of the evening, the star of the evening சொல்லலாம். ஸோ உங்க எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து ஒரு ரோல் வச்சு தயவு செஞ்சு இப்போ ஓபன் பண்ணிடாதீங்க. நாங்க சொல்லும் போது ஓபன் பண்ணோம்னு சொன்னோம், ஓபன் பண்ணிடாதீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. So we'll be having the logo launch now happening in few minutes. இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும், மேடையில் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும், என்னோட கீழே இருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் சௌபாகியம் அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள். அதாவது மில்லட் சிறுதானியங்கும் போது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் சினிமா படம் வருது இல்லை, நடுவில் கொஞ்சம் பக்கம் காணுங்கிற மாதிரி நடுவில் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மறந்துட்டோம். திருப்பி அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த காலத்தில் அதாவது எனக்கு பாட்டி அவங்க எல்லாம் சொல்கிறத, ஒரு வீட்டில் பிரசவம் நடந்து அந்த லேடி ஒரு தாய்ப்பால் தரணுன்னாலும் சிறுதானியம் நிறையா சாப்பிட சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறந்துட்டோம். அது இந்த இவங்க எல்லாரும் ஆரம்பிச்சு வச்சுருக்காங்க. இது நல்ல முறையில் நடக்கணும். இதை பற்றி அதாவது இல்லாதது எதாவது சொல்கிறதுனா நம்ம எல்லாரும் ஏதாவது சொல்லலாம். இதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாத்துக்கும்
பின்னாடி திரும்பி பார்த்தோம்னா, அதாவது நம்ம பெரியவங்களை ஏதாவது யாரை கேட்டாலும் இதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. கம்பு, கேழ்வரகு, இதுக்கு மேலே உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை. அதுலேயும் நிறையா பொருள்கள் உருவாக்கி நம்ம இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு தோல் கொடுப்பான் தோழன் மாதிரி ஒரு வியாபாரத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் தான் முக்கியம். இத்தனை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்திருக்கீங்க. இவங்க உங்களுடைய ஆதரவில் இவங்க இன்னும் நல்லா முன்னுக்கு வரணும்னு எல்லாம் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னோட பெரியவங்கள்லாம் இங்கே கொஞ்சம் மேடையிலே இருக்கீங்க, கீழே இருக்கீங்க. ஓகே, தேங்க்யூ சார், ஜெகன் சார், ஃபார் கைண்ட்லி இன்வைட்டிங் மீ ஃபார் திஸ் இவெண்ட். முதல்ல பிஎம்எஃப்எம்இ அப்படின்ற ஒரு திட்டத்தின் மூலமாக தான் எனக்கு ஒரு அறிமுகம். தமிழகத்தில் விவசாயம் சார்ந்த பொருட்களுக்கு மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி அது ஒரு சந்தைப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடவே இந்திய லெவலில் ஒரு திட்டம் ஒன்று வகுத்தாங்க. ஏன்னா கணிசமாக வந்து நம்மளோட விவசாய மக்கள் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஒரு விளைபொருள் கிடைக்கல, இன்டர்மீடியட்ஸ் அதை சாப்பிட்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதை மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக சந்தைப்படுத்தும் போது அவங்களுக்கு கணிசமான லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. ரெண்டாவது நோக்கம் வோக்கல் ஃபார் லோக்கல், நம்மளோட உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இருக்கக்கூடியதை நம்மளே அதை கன்சியூம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் தான் அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க. இதுக்கு தமிழகத்தில் வந்து ஆனரபிள் பிரசிடென்ட்டோட அவார்டு கிடைச்சிருக்கு. தமிழகம் வந்து இந்த 5 ஆண்டுகளில் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்காக நம்மளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு அப்படின்னு ஒரு 12,000 தொழில் முனைவோர்களை, உணவு சார்ந்த தொழில் முனைவோர்களை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் நிறைவேற்றாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு இலக்கு நிறைவேற்றாங்க. அதை ஓராண்டுக்கு முன்னராகவே தமிழகத்தில் வந்து இது நடைபெற்று ஒரு செயல்படுத்தியிருக்காங்க. அதுக்கான காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன் சார் மாதிரியான ஆட்கள் தான். எங்க கூட அவங்க ரிசோர்ஸ் பர்சன், அவர் மாதிரி என்ன ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களோட ஒரு க்ளோஸ் இன்ட்ராக்ஷன், ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிஷரிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதோ, அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒரு புதுசான ஒரு நிதி ஆயோக்ல ஒரு திட்டம். நார்மலா ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போறோம்னா எத்தனை பேருக்கு ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும், அவங்க என்ன நடக்கும் தெரியல, சார் இந்த டேபிள் இல்லை அந்த டேபிள், அந்த டேபிள் இல்லை இந்த டேபிள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் அடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த ஸ்கீம்ல நீங்க பயன்பெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து உணவு சார்ந்த ஒரு தொழில் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா மாவட்டத்துல ஒரே ஒரு பேர் தான், ஒருத்தர் திட்ட அலுவலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, வள அலுவலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். உங்களுக்கு எந்த விதமான தொழில் தொடங்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கு, அதை யார் மூலமா நீங்க செய்யலாம், அதுக்கான திட்ட அறிக்கை, எந்த கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலுக்கு அதை அப்ரைஸ் பண்ணணும், எந்த கடன் வங்கியில் அதுக்கான கடன் கொடுப்பாங்க, அதுக்கான மானியம் எப்படி வரும், அதுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு பயிற்சிகள் கொடுப்பாங்க அப்படின்ற இந்த எல்லா நிலைகளுக்குமே ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் டு எண்ட், நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சப்போர்ட். ஸோ இது எல்லாம் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்றதுக்காக ஒரு மாவட்டத்தில் ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஒருத்தவங்கள ஒரு ஹானரரி பொசிஷனை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. அதன் மூலமா எனக்கு அறிமுகமானவர் தான் திரு ஜெகன்ராஜ் அவர்கள். அவர் ஒரு நல்ல சாதனைகளை பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய வளர்களுக்கும் நல்ல யோசனைகள் கொடுத்துருக்காரு. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வித் இஸ் ரிச் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ஸோ கம்மிங் டு மில்லட்ஸ், யுனைடெட் நேஷன்ஸில் வந்து நம்ம இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸை பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. ஐ வில் ஆல்சோ ரீஐட்ரேட். யுனைடெட் நேஷன்ஸில் வந்து 2 அஜெண்டா எடுத்திருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்கில். ஒன்று வந்து ஜீரோ பாவர்ட்டியை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அஜெண்டா ஒன்று இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து மால் நியூட்ரிஷனை வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அஜெண்டாவும் இருந்துச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டுவர்ட்ஸ் ஹங்கர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட் வந்து குறையுது. டுவர்ட்ஸ் 2030 ஜீரோ ஹங்கர் அப்படின்ற ஒரு நிலையை அடைஞ்சிரும் அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. ஸ்டில் வி ஹேவ் 6 more years to go. அதே நிலைமையில ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஹங்கர் ஓகே, அட் த சேம் டைம் மால் நியூட்ரிஷன் ஹவுஸாகவும் இருக்கணும் இல்லையா? அதுக்கான கோல்ல இருக்கும் போதே கொஞ்சம் இன்பேலன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணவங்க தான் they did little of research, they came back. நம்மளோட பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் அப்படி இருந்துச்சு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ். அதுக்காக தான் இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ் 2023 பண்ணி உலக நாடுகள் மத்தியில் இந்தியாவை மில்லட்ஸோட ஹப்பா மாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட கொண்டு வந்து தான் இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் மில்லட்ஸ். இப்போ நம்ம ஸ்டேபிள் ஃபுட்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு என்னோட அப்பா அவங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே
உங்களோட ஸ்டேபிள் ஃபுட்ஸாக என்ன சாப்பிட்ருப்பாங்கன்னா மில்லட்ஸ் தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க. நாங்கள் எப்படி சாப்பிட்ருப்போம், அவங்க கிட்ட தான் அந்த சேஞ்ச் ஆரம்பிக்குது. அந்த ஜென்ரேஷன்ல தான் அந்த சேஞ்ச் ஆரம்பிக்கிறாங்க. ரைஸ் அண்ட் வீட் இதுக்காக அவங்க ஸ்டேபிளாக நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கையில் தினமும் உணவில் எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடிய ஒரு உணவாக வந்து ரைஸ் மாறுது. ஸோ இந்த மாற்றத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய அதில் இப்போ மில்லட்ஸில் கிடச்ச நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து அதில் இல்லை. மாஸ் பாப்புலேஷனுக்கு அது போய் அடையணும்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் தான், ரைஸோ இல்லை வீட்டோ பார்லியோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் போய் சென்று அடைஞ்சிச்சு. அப்போ வந்து நம்மளோட நியூட்ரிஷன் நீட்ஸை கவர்மெண்ட் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாங்க. இருக்கிற எல்லாருக்குமே உணவு சேரணும்னு நினச்சதுனால ஒரு மாஸ் மார்க்கெட்டை கொண்டு வந்தாங்க. இன்னைக்கு ஒரு சின்ன இம்பேலன்ஸு அதில் வந்து மில்லட்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் ப்ராடக்ட்ஸ் செய்யறது தான் பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. எல்லாருமே ரொம்ப சிறப்பாக நம்ம மில்லட்ஸ் செய்கிறோம்னா இன்னைக்கு எந்த ஒரு அர்பன் பாப்புலேஷன்லையுமே மில்லட்ஸை கொண்டு போய் கொடுத்தா அந்த ப்ராடக்டை என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. நாங்கள் நிறைய பேருக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கோம் மில்லட்ஸ். சார் இந்த மில்லட் எல்லாம் ரைட்டு தான், அதை எப்படி சாப்பிடணும்னா சார் தெரியல. எங்கள் வீட்டில் செய்ய மாட்டாங்க சார். இந்த சேலஞ்ச் எனக்கும் என் வீட்லேயே கூட இருக்குது. இதை செய்ய மாட்டாங்க. நம்மளுக்கு தினமும் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும். பட் மார்க்கெட் எப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்குன்னா கன்வீனியன்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அர்பன் பாப்புலேஷனாக இருக்கட்டும், ஈவன் ரூரல் பாப்புலேஷனாக நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ரெடியிலே எப்படி நம்ம ஒரு இட்லி தோசையை நீங்கள் ரெடிமேட் ஃபுட்டாக சாப்பிடணும்னு என்னைக்கு ஆசை வந்துச்சோ அதே மாதிரி இந்த மில்லட்ஸையும் வந்து நம்ம ஒரு கன்வீனியன்ட் ஃபுட்டாக சாப்பிட்றதுல வந்துருச்சு. இந்த குளோபல் ட்ரெண்டை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும் போதே இப்போ இவங்க பண்ணியிருக்காங்க, நூடுல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கிறது நூடுல்ஸ் தான். பை டிஃபால்ட் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரியான அப்பீலிங்கான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து பிடிக்குது. அடுத்த ட்ரெண்ட் என்னன்னா ஸ்நாக்கிங் ஜங்க் அதிகமாக வந்துருச்சு. ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணும்னா அதை ரீப்ளேஸ் தான் பண்ண முடியும். நீங்கள் ஸ்நாக் ஒரு விஷயம் இருக்குது, இதை எப்படி சார் நான் இதை விட்டு ஓவர் கம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு இணையான இன்னொரு பொருளை தான் அதுக்கு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெகுலர் டயட்டில் வந்து டயட்னு சொன்னாதே நார்மலாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம டயட்டுன்னே நினச்சிட்டோம், ரெகுலர் ஃபுட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். ஒரு வெர்டிகல் எல்லாருமே வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். வித் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல் உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக அவருக்கு தேவைப்படும். ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். விஷ் நியூட்ரா ஆல் த பெஸ்ட். இன்னைக்கு வரக்கூடிய இதில் ஒரு உற்பத்தியை ஒருத்தர் பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங் ஒருத்தவங்க பண்ணணும். அதை தான் வந்து கீ வெர்டிகல்னு சொல்லுவாங்க. உங்களோட ஸ்கில் செட் என்னவோ ஒரு பர்டிகுலர் வெர்டிகல் எடுத்து அதை நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி அதை மட்டும் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். யூஆர் நாட் அ மேனுஃபேக்சரர். விவசாயிக்கு விவசாயம் தாங்க பண்ண தெரியும். நீங்கள் அவர் வந்து நான் தொழில் முனைவராக்குறேன், உலக சந்தையில் நான் ஏற்றுமதி பண்ண போகிறேன்னா அவரோட சேலஞ்ச் வேறையா இருக்கும். அவர் அதை டீல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. ஓகேங்களா? அப்போ உங்களை மாதிரியான டீலர்ஸ், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இவங்க தான் அந்த ப்ராடக்டை சந்தைப்படுத்துறதுக்கு கரெக்டான மார்க்கெட்டுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கும் பண்ணணும். அந்த மாதிரியான மார்க்கெட் ஃபிட்டும் வந்து நடந்திருக்கணும். மார்க்கெட் ஃபிட்னா இன்வென்ஷன்ன்றது வேற, இன்னோவேஷன்ன்றது வேற. இன்னோவேஷனுக்கு யாருக்கா டிஃபரன்ஸ் தெரியுமா? இன்வென்ஷன்ன்றது வந்து நீங்க என்ன கண்டுபிடிப்புனாலும் பண்ணுங்க, அது பேர் இன்வென்ஷன். புதுதாக முதல் முறையா வர்றது பேர் இன்வென்ஷன். இன்னோவேஷன்ன்றது என்னன்னா அந்த இன்வென்ஷனுக்கு ஒரு மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, இது இந்த இடத்துல சந்தைப்படுத்த முடியும், இது இப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது பேர் தான் இன்னோவேஷன். ஸோ இந்த மில்லட்ஸுக்கு புதுசாக இன்னோவேஷன் கொண்டு வந்து நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் தட் நியூட்ரால ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்துட்டு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஐம் வெரி ஹாப்பி. எப்படி ஒரு வாஷிங்டன் ஆப்பிள் வந்து இந்தியாவில் காஷ்மீர் ஆப்பிளோட அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டதோ அந்த மாதிரி உலக நாடுகளில் இந்த மில்லட்ஸ் வந்து அதிகமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பொசிஷனில் இருக்கணும். நல்ல ஒரு பிராண்டாக நீங்கள் கொண்டு போங்க. அதுக்கான ஒரு பேபி ஸ்டெப்பாக பார்க்குறேன். இன்னைக்கு வளர்ந்து ஒரு பெரிய நிறுவனமாக வரணும். மில்லட்ஸோட விஷயங்கள் நல்ல ஹெல்த்தியான லைஃப் டுவர்ட்ஸ் that you nurture your family, your world, your environment and your planet also. Thank you very much. Thank you all.
everyone. Actually ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. மிஸ்டர் ஜெகன் சார் வந்து இப்போ மில்லட்ஸை வந்து இன்ட்ரோ பண்றாங்க அப்படின்னும் போது, பிகாஸ் நம்ம இப்போ பிஸ்னஸ் அப்படின்னாலே ஒரு இப்போ வந்து பீட்சா பர்கர் அந்த காலத்துல இப்போ மில்லட்ஸ் கொண்டு வந்தா அது சக்சஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில மில்லட்ஸை வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஜெகன் சார். ஆக்சுவலி மில்லட்ஸ் அப்படின்னா எல்லாரும் சிறுதானியம் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருப்போம். இப்போ அதுலயே இப்போ கேரட் அப்படின்னா கேரட்ல விட்டமின் ஏ இருக்கு, ஸோ அதை சாப்பிட்டா நம்ம குழந்தைக்கு கண்ணில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்றது தெரியும். பட் கேரட்ல 0.5% தான் உங்களுக்கு வந்து கெரோட்டின் இருக்கு when you are taking into 100 grams of carrot. பட் திணை அப்படின்னா ஒரு ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 50 கிராம் எடுக்கும் போது அதுல வந்து 250 கிராம்ஸ்க்கு மேல உங்களுக்கு கெரோட்டின் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அந்த மில்லட்ஸ்ல இப்ப நம்மளுக்கு தெரியாது கேரட் சாப்பிட்டா போதும், கண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா விட்டமின் ஏ ரிச் வேணுமா கேரட் சாப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு தெரியும். பட் அதுக்கு ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கெரோட்டின் எதுல இருக்குன்னா திணை, தட் இஸ் ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட். ஓகே, பிகாஸ் அதுல வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு yellowish பர்பிள் கலர் அந்த மாதிரி இருக்கும். எதுக்காகனா கெரோட்டின் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு அந்த பழுப்பு நிற மஞ்சள் கலர் தெரியுது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குதிரைவாலி சாமை இதுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு குளுக்கோஸோட லெவலை கம்மி பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அதுல வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து இருக்கு. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிக் அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப பணக்கார நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ என்னோட கிளினிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்ல இருந்து ஜெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிக் பிரெக்னன்ட் லேடி வரைக்கும் வர்றாங்க டயபெட்டிக். பிகாஸ் எல்லாரும் காலையில நான் இட்லி எடுத்துக்கிறேன், மத்தியானம் ரைஸ், நைட்ல பார்த்தா தோசை. ஸோ ஒன்லி வி ஆர் டேக்கிங் இன் ரைஸ். ஸோ இடையில வந்து அந்த மில்லட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணும் போது எல்லாமே உங்களோட சுகரோட லெவலை நல்லாவே கம்மி பண்ண முடியும். வித்தவுட் மெடிசின் நான் சுகர்ல இருந்து ரிவர்ஸ் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு மில்லட்ஸ்ல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி மேம் வந்து இன்ட்ரோ பண்ணும்போதே சொன்னாங்க இல்லையா, கால்சியம் ரிச் இன் மில்லட்ஸ். எனிபடி வாட்? எஸ், ராகி. இப்போ எல்லாருக்குமே கால்சியம் வேணும்னா என்ன சொல்லுவான், பெரியவங்களா இருந்தாலும் சின்னவங்களா இருந்தாலும் டெய்லி ஒரு டம்ளர் பால் குடிங்க. ஓகே, அதானே தெரியும் இல்லையா. பால்ல வந்து பார்த்தோம்னா கால்சியம் வந்து 0.75% தான் இருக்கு. அதை விட அதிகமா கேசின் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஸோ நம்ம எவ்வளவுதான் பால் குடிச்சாலும் கண்டிப்பா கால்சியம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. எப்போ நீங்க ராகி உங்களோட ஃபுட்ல எடுத்துக்கிறீங்களோ அப்ப மட்டும்தான் ஒரு கம்ப்ளீட் போனுக்கு தேவையான கால்சியம் கிடைக்கும். இது யாருக்காவது தெரியுமா? நம்ம சொல்லும் போது டயட் அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட் வந்து உட்காரும் போது, சார் நீங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணணும்னா, அம்மா என்னம்மா நான் அதை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், என்ன இப்போ போய் டயட்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துல இருந்து மில்லட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. இடையில நம்ம ரைஸ்ல என்னெல்லாம் கொண்டு வரலாம், இட்லி தோசை நூடுல்ஸ் மைதா கோதுமை. எஸ், பிரியாணி லவர்ஸ் தான் எல்லாருமே, ஆமா தானே இல்லையா. ஸோ பிரியாணி அந்த மாதிரி எல்லாமே போகும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்கத்துலயே ஒரு நோயும் சேர்த்து வந்துட்டே இருக்கு. பிகாஸ் நம்மளோட டைஜஷன் தான் மதர் காஸ் ஆஃப் எவ்ரி டிசீசஸ். தெரியும் இல்லையா. நம்ம ஒன்று சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா ப்ராப்பரா அசிமுலேஷன் ஆகணும், டைஜஷன் ஆகணும், தென் எல்லாத்துக்கும் எங்கெங்க வேணுமோ அப்படின்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கணும், ஃபைனல் ஒரு எலிமினேஷன். இது நடக்கலைன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நோய் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போ எந்த மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிட்டா ஈஸியா டைஜஷன் இருக்கும்? எனிபடி நோஸ்? டயட்ரி ஃபைபர் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. ஃபைபர் ரிச் ஃபுட் எடுக்கணும், எடுத்தோம்னா ஈஸி டைஜஷன் இருக்கும், நம்மளுக்கு எந்த நோயும் இருக்காது அப்படின்றது. நம்மளோட மில்லட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி மில்லட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட் இருக்கு, தென் குதிரைவாலி, சாமை, ராகி, கம்பு, அந்த மாதிரி எல்லா மில்லட்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னா 95% ஆஃப் ஃபைபர் இருக்கு. ஸோ நீங்க அதை வந்து எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் எடுக்கலாம். உடனே வந்து நம்ம மில்லட்ஸை வந்து இப்போ சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் ஆகும், இல்லைன்னா பாஸ்தா அந்த மாதிரி வந்து
மாத்தி தர்றதுனால நம்மளுக்கு ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அந்த டவுட் இருக்கும். இருக்கா எல்லாருக்கும்? யாருக்கும் இல்லையா? நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா போதுமா? நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டா போதும். எஸ், மில்லட்ஸ்ல செய்யற எனி நூடுல்ஸ் ஆர் பாஸ்தா. இப்போ நம்ம ரீசெண்டா சொல்லியிருக்கிறது மில்லட்ஸோட இன்டர்நேஷனல் இயர் 2023ன்னு எப்பயில இருந்தோ சொல்ல வேண்டியது இப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு 2023 இஸ் இன்டர்நேஷனல் மில்லட்ஸ் இயர்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நியூட்ரா தான் மில்லட்ஸ்லயே பெஸ்ட்னு சொல்ற அளவுக்கு வந்துடும். சரிங்களா? அதுக்கு ஆல் தி பெஸ்ட் மிஸ்டர் ஜெகன் சார். சோ மில்லட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். எனி ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் அது எடுக்கும் போது எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் தேவை கிடையாது. இல்லைன்னா அதை வந்து ஏதாவது பண்றதுக்கு மாடிஃபை பண்றதுக்கு ஏதாவது கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா அதுவுமே கிடையவே கிடையாது. நேச்சுரல் காம்போசிஷனே போதும். பிகாஸ் அது வளர்றதுக்கு வாட்டரே தேவை கிடையாது. வாட்டர் இல்லைனாலும் எந்த சமயம் வேணாலும் எந்த சீசனல் டைம்லயுமே மில்லட்ஸ் வளரும். ஓகே, அதனால எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் அதை நம்மளால மாடிஃபை பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பீட்சா யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? எனி பீட்சா லவர்ஸ்? வெரி குட். எஸ், நம்மளோட மில்லட்ஸோட லான்ச்சுக்கு வந்தவங்களுக்கே ரொம்ப பீட்சா பிடிக்குது. ஸோ நேத்துக்கு வரைக்கும் வெரி குட். பீட்சால வந்து பார்த்தோம்னா 3 கெமிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணாம அந்த பீட்சா செய்யவே முடியாது. ஓகே, ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோடியம் பைகார்பனேட், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மோனோ கெமிக்கல் சாக்ரைட்ஸ். சோ இந்த 3 சாக்ரைட்ஸும் வந்து ஆட் பண்ணா மட்டும்தான் அதோட ஃப்ளேவர், அதோட டெக்ஸ்சர், நம்ம கடிக்கும் போது ஒரு கிறிஸ்பினஸ் இந்த எல்லாமே கிடைக்கும். சோ அதை நம்ம லவ் பண்ணி சாப்பிடும்போது we are ready to focus on your any one disease. ஓகே, பிகாஸ் உங்களோட டைஜஷன் அங்க வந்து உங்களுக்கு பிரேக் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்போ நியூட்ரா வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே மில்லட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஹெல்தியான லைஃப் வாழ்றதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு சந்ததிகளுக்கு கொடுக்க போறது நம்மளோட பணம், புகழ், பேர் அது கிடையாது. ஒரு ஹெல்தியான லைஃப். அந்த ஹெல்தியான லைஃப் நீங்க கொடுக்கணும்னா உங்களோட ஜீன் வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். அந்த ஜீன் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட நியூட்ரா வந்து பெஸ்ட் ஃபார் எல்லா மில்லட்ஸ்லயும் இருக்கக்கூடிய எனி பிரான்ச்சஸ் இருக்கலாம். பட் நம்மளோட நியூட்ரா வந்து ஃபர்ஸ்டா வரணும். அதுக்கு மிஸ்டர் ஜெகன் சாருக்கு கங்க்ராட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னோட அஸ் அ நேச்சுரோபதி டாக்டரா நான் சொல்றேன், எல்லாரும் மில்லட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஃபாலோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹெல்தியான லைஃப் கிடைக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. உங்கள் எல்லாரையும் இந்த ஈவினிங் டைமில் பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். என்னுடைய மகள் வந்து ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதில் கலந்து கொள்ள முடியாதபடி இங்கே உங்க முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறேன். She's going to do she's doing a world record with millets. With 10 different type of millets. She's drawing Modiji's picture in 1000 square feet size. The face around 600 square feet. Okay. நான் வந்து ரொம்ப பேச விரும்பல. ஏன்னா அது அங்கே கன்க்ளூஷன் டாக் போகிறோம். இல்லைன்னா வீட்டில் நீ நைட்டு செருப்படி கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இந்த பழனி எத்தனை பேர் தெரியும்? பழனி முருகன் எத்தனை பேர் தெரியும்? இந்த பழனி முருகன், அந்த பழனி என்ன ஃபேமஸுங்க? பஞ்சாமிர்தம். இந்த பஞ்சாமிர்தம் கடையில் அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவங்க தான் நான். ஸோ நாங்கள் ஒரு 3வது தலைமுறையாக அந்த பஞ்சாமிர்தம் கலந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, பட் நான் பிறந்த ஊரில் எப்படின்னா ஒரு பெரிய அண்டா வச்சு நல்லா வெண்ணி ஊற்றி நல்லா கோதுமாவெல்லாம் போட்டு வெள்ளம்லாம் போட்டு கிண்டுவாங்க. கிண்டி கையில் கொடுப்பாங்க. அது பேர் அல்வா. ஓகே, அந்த ஊரில் தான் நான் பிறந்தேன். ஓகே, ஒரு என்னங்க பஞ்சாமிர்தத்துக்கு அல்வாக்கு என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னா, மாமனார் குடும்பம் வந்து இந்த பஞ்சாமிர்தம் கடையிறாங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன், ரொம்ப சுற்றி வளைக்கல. பஞ்சாமிர்தத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பள்ளியில் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அது யாருக்கா தெரியுமா? கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்ப்போம். திணை மாவு, தேனும் திணை மாவும். ரைட். ஸோ இந்த தேனும் திணை மாவும் வந்து பஞ்சாமிர்தம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்தாங்க. இந்த முருகன் வந்து பேசிக்கலி ரொம்ப லேசி காடா. அவர்
ஓகே, சிம்பிளிஃபைடாக ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடலாம் அப்படின்னா அது போயிட்டு ரசம் பொரியல் அவியல்லாம் வைக்கிறது கிடையாது. தினை மாவை இடித்து கொஞ்சம் தேனை போட்டு குழப்பி அப்படி சாப்பிட்டு போயிடாது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் தேனும் தினை மாவும். அது அப்படியே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி மலை வாழைப்பழம் போட்டு அதெல்லாம் போட்டு வெல்லம் அதெல்லாம் போட்டு கடைஞ்சி பஞ்சாபத்தை வாங்கிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் we have totally 10 different type of millets. Okay, like the millets na pathina barnyard ரொம்ப ஃபேமஸான millet white color la irukum, and then the brown top millet அது வந்துட்டு brown color la irukum, and kodu millet, there's otherwise called buckwheat millet appdi solluvaanga, finger millet, foxtail millet, kodu millet, little millet, pearl millet, and horse millet, and sorghum millets, and what else, and yeah, and black millets, so called ragi, red millet. Okay, so இப்படி வந்து 10 விதமான millets இருக்கு. ஓகே, மோடிஜிக்கு வந்து 73வது பர்த்டே, 7 + 3 = 10. ஸோ 10 different millets வச்சு பொண்ணு வந்து வரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் here. ஓகே, முடிக்க போறாங்க. ஸோ ஃப்ரம் மார்னிங் 8 o'clock she is drawing. ஸோ this 8 o'clock அவங்க முடிக்கிறாங்க. ஃபைன். எதுக்காக அதை உட்காந்து வரைஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ரீக்ரியேட்டிங் த வேல்யூ ஃபார் மில்லட். ஓகே, நான் வந்து 2014 ரிசர்ச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 2019 கோவிட் வந்துச்சு. அந்த பள்ளி முருகன் மாதிரி ஆண்டி ஆகிட்டேன். ஓகே, லைக் கோவில் மட்டும் தான் மிஞ்சிருச்சு True Tunesங்கிற கம்பெனியில். தென் ஐ வென்ட் டு பழனி. காட், ஐ வாஸ் இன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஐ பேசிக்கலி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். நான் இன்டர்நேஷனல் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ திடீர்னு ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்படி கோவிட் வந்துருச்சு, கடையெல்லாம் எடுத்து சாத்திட்டோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நம்ம வள்ளியை கூப்பிட்டு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தோம். வள்ளி வெளியே சிங்கப்பூருக்கு ஒரு சோப் ஆர்டர் வந்துருக்கு, ஸோ நீங்கள் அதை பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு வாரத்திலேயே கம்பெனி எடுக்க முடியாது. தட் மீன்ஸ் தட் காஸ் ஆஃப் கோவிட் we are forced to do a shutdown. Okay, and that makes a huge loss in the industry. Okay, then we took a different option, like let's go for a food processing. Okay, எத்தனை பேருக்கு முருங்கை கட்டு தெரியும்? முருங்கை இலை கட்டு எவ்வளோ? அது வெளியில டக்குன்னு சொல்லுங்க, டைம் இல்லை. 20 ரூபா. ஓகே, நான் அதே முருங்கை கட்டு 7 கிலோ போட்டீங்கன்னா 1 கிலோ கிடைக்கும், காய வச்சிங்கன்னா இலையா. ஓகே, அண்ட் 10 கிலோ அரைச்சிங்கன்னா 1 கிலோ பவுடர் கிடைக்கும். ஓகே, தட் மீன்ஸ் 70 ரூபாய் ஆயிடுது. அண்ட் 1 கிலோ ப்ரோட்டீன்ல 1 கிலோ முருங்கை இலையிலேருந்து 30% தான் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் எவ்வளோ ஆயிடுது? 7 210 ரூபா ஆயிடுது. ஸோ அந்த 210 ரூபாயில இருந்து ஒரு டேப்லெட், ஒரு கேப்சூல் டேப்லெட் போட்டீங்கன்னா அது வந்து 100 ரூபாய். அது 100 கிராமுக்கு 100 ரூபாய், 1 கிராமு 1 ரூபாய். இப்போ புரியுதா? தட் இஸ் கால்ட் ஃபுட் ப்ராசஸிங். ஓகே, நம்ம சாதாரணமாக ஒரு முருங்கை கெட்டுன்னு வாங்கி சாப்பிட்றாங்க, அது வந்துட்டு 1 கிராமு 1 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் வி ஆர் செல்லிங் டு கம்போடியா. தட் இஸ் 1 tablet is 8 rupees. ஒரே கிராம் தான் 8 ரூபாய். ஓகே, we are doing extraction of the 30%, 15% extract பண்றோம் protein, fully protein from murga leaf. The same way we did for millets, we did cookies, powders, health mix. Okay, what else? Breakfast, upma, எல்லாமே பண்றோம். இந்த ஊர்ல ஒன்றுமே வாங்குறது கிடையாது, மலேசியா கழிச்சு விட்டுறேன். ஓகே, and we are making 1 கிலோ மில்லட்டுங்க 32 ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் ஹோல்சேல்ல. We are selling for 1,700 rupees. Okay, that is called food processing, right? So now we are in the right time, and my daughter is doing with the 10 different millets, and Nutra is launching product with millets. Okay, and my brother is supposed to come because of the busy schedule. He can't able to come. He is Mr. Sundar. Okay, he is called Millet Man in Asia and Japan. Okay, our Millet Man சொல்லுவாங்க. அவர் வர வேண்டியது அவர் வர முடியாம போயிடுச்சு. So on his behalf, I tell you everyone that we are in the right time. 2023 we celebrate as the year of millet. Okay, இன்னைக்கு கொண்டாடி தான் இருக்கோம். ஓகே, ஆனா அது கொண்டாடுறது ஒரு லாபத்தோட கொண்டாடுங்க. ஓகே, try eat the right product with the right value. ஓகே, பழைய சாதத்தெல்லாம் $2 விற்று இருந்த காலம் $8 விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க வெளிச்சிக்கிறதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, இன்னொருத்தர் யாராச்சும் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. So choose the right product, do the right business. Reach me in 7550053800. That is my number. Okay, and if you have any doubts on millet, kindly reach me. Thank you. Thanks for the time and opportunity. Thank you.
எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். வெரி குட் ஈவினிங் டு லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். It is a sudden announcement from the comparing beauty. She called the name. So Jagan Raj and myself, a brief introduction கொடுத்துறேன். நான் ஜெகன் ராஜும் நானும் 1986ல சிண்டிகேட் பேங்க்ல ஜாயின் பண்ணோம் ஒன்னா. ஸோ 38 வருஷமா ஐ நோ ஹிம் வெரி வெல். ஆனா அப்பவே அந்த குரூப்ல கருப்பு ரஜினிகாந்த். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஹார்ட். அப்போ நாங்க ஒரு 40 பேர் ஒன்னா ஜாயின் பண்ணோம். 8 பொண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே நம்ம ஜெகன் வந்து ஹார்ட் த்ராப். நாட் ஓன்லி தட், இஸ் வெரி இன்டெலிஜென்ட். பேசின கொஞ்ச நேரத்துல பீப்புள் வில் கெட் அட்ராக்டட். ஒரு பார்ன் என்டர்பிரினர். எதுவுமே வந்து இப்போ நாங்க எல்லாம் கிளர்க்கா தான் ஜாயின் பண்ணோம். பட் அவனோட என்டர்பிரினர்ஷிப் இன்ட்ரெஸ்ட்னால நடுவுலயே பேங்கை விட்டு போய் இப்போ ஹி இஸ் என்டர்பிரினர். நிறைய பேருக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இல அசிஸ்ட் பண்றது இது பண்ணி யூஸ் டு ஷேர் ஹிஸ் தாட்ஸ். We used to envy him. See why we are bonded to only one bank and அங்கே சேர்ந்து அங்கே ரிட்டையர் ஆகி அங்கே போறோம். So we are not able to help. So நம்ம ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நினைக்கிறோம். But during his career and his active life he is able to do very wonderful things. And நியூட்ரா அப்போ கேட்கும் போது எனக்கு சொல்ல முடியல. ஸோ இந்த அட்ராசக்க மாதிரி நியூட்ராசக்கன்னு சொல்ல போல இருந்தது. ஓகே, ஸோ நியூட்ரா வில் definitely, as somebody was telling, it will be a known brand for the entire country. So everybody, எல்லாருமே health conscious ஆனதுனால it is the right time and is going to give a variety of things and is well supported by Purni. So both will exceedingly do well. All the best. God bless them. Thank you. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பார்வையாளர் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். கண்ணதாசன் ஒரு பாடல் எழுதினாரு. ஒரு சினிமாவுக்கு வந்த பாடல் தான். என்னை பாட சொன்னால் என்ன பாட தோணும். ஏதோ கூப்பிட்டார் ஜெகன்னு வந்தேன் இந்த விழாவுக்கு. அதுவும் பல உடல்நலத்துக்கு ரொம்ப உடல்நலம் இல்லாத இருக்கிற நிலையில சரி கூப்பிட்டாரு போய் வரலான்னு வந்தேன். திடீர்னு என்ன மேலே ஏற்றிட்டாரு. இப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தான் எனக்கு தெரியல. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேங்க்ஸு. நம்ம எல்லாம் பழையதை மறந்துட்டோம். இன்னைக்கு பழையதை திருப்பி நினைவுக்கு கொண்டு வரோம். அதனால தான் இது மாதிரி விழாவெல்லாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. தமிழ் இலக்கியங்கள் நிறைய படிச்சிருக்கிறோம். எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். விவேக சிந்தாமணின்னு ஒரு தமிழ் இலக்கியம் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? கை தூக்கம். ஒரே ஒரு ஆளு, ரெண்டாவது ஆளு. ஓகே, விவேக சிந்தாமணிய முதல் பாட்டுக்கு பிள்ளையார வச்சு பாடுறது. நல்லன் போவும் வினை போவும் அன்னை வயிற்றில் பிறந்த தொல்லை போவும் போகாத துயரம் போவும் நல்ல குணமதிகமா மருணை கோபுர துணியவும் செல்வ கனவையே கைதொழுக்கார். நம்ம எல்லாம் பிள்ளையார் சேர்த்து அன்னைக்கு இதை கண்டிப்பா சொல்லுவோம். அடுத்த பாட்டு, ரெண்டாவது பாட்டு, உலகத்துல 7 பொருளால பயன் இல்லைன்னு. என்னன்னு கேட்டா, ஆபத்துக்கு உதவா பிள்ளை, அரும்பசிக்கு உதவா அன்னம், தாகத்தை தீரா தண்ணீர், தரித்திரம் அறியா பெண்டீர், கோபத்தை தீரா வேந்தன், குருமொழி கொள்ளா சீடன், பாபத்தை தீரா தீர்த்தம், பயனிலே எழுந்தானே. இப்போ 8வது என்னன்னு கேட்டா, நம்ம பழமே தெரியாத இருக்க நம்ம எல்லாருமே உபயோகம் பண்ண மட்டும் இந்த உலகத்தில். நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்துல இருந்தான் வந்தேன். நாங்கள் காலையில எழுந்தாக்கா மாட்டை ஓட்டியும் கழனிக்கு போவோம். அந்த காலத்துல மோட்டர் சைக்கிள்லாம் கிடையாது. மாட்டை வச்சு கமலை அரிச்சிட்டு தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இந்த பயிர் சிறுதானியங்கள்லாம் விளைய வச்சு சிறுதானியத்தை தான் சாப்பிட்டு இருக்கோம். சிறுதானியத்தை சாப்பிட்ற வரைக்கும்
கிராமத்தில் இருக்கும்போது நல்லா சாப்பிடுவோம். நேச்சுரலாக கிடைக்கிற பழத்தை, இந்த கொளஞ்சி பழம்னு யாரையாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு கூட தெரியல. கலக்காய் பழம், கொளஞ்சி பழம், நாவல் பழம். இன்னைக்கு நாவல் பழத்தை டயபெட்டிஸுக்கு நல்ல மருந்துன்னு நாட்டு மருந்துல எல்லாரும் விற்கிறாங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு மரமாக ஏறி நாவல் பழத்தை பறித்து சூறையாடி விளையாடுவோம். அப்படிலாம் சாப்பிட்டு வளர்ந்துடும். அப்பெல்லாம் எங்களுக்கு என்ன நோயின்னு தெரியல. என்னைக்கு சிட்டிக்கு வந்தோம் அன்னைக்கு தான் எனக்கு சனியை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 1969 முதல் பச்சைபாஸ் காலேஜில் பியூசி சேர்றதுக்காக வந்தேன். ஏறக்குறைய 55 வருஷமா இன்னும் கிராம பக்கம் போகிறேன். நல்லது கெட்டதுக்கு போகிறேன்னு வரோம். ஆனால் நமக்கு கிராம வாழ்க்கை அதை தொடர்பு அருந்து போச்சு. எப்போ இந்த கிராமத்து வாழ்க்கைக்கு வந்த பிற்பாடு அமெரிக்காக்காரன் எல்லாம் கார்பரேட் கம்பெனிக்காரன்லாம் வந்தவன் எல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டான். அந்த காலத்தில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், காலையில் எழுந்தால் அப்படி தோட்ட பக்கம் போனோம்ல, ஆலங்குச்சி, வேலங்குச்சி, வேப்பங்குச்சி இதை வச்சு தான் பல்லு வளர்ப்போம். நாங்கள் சின்ன ஓட்டையில் போனோம்னா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவோம் எட்டரோவில். அப்போ தான் கோல்கேட் கம்பெனிக்காரன் முத இந்தியாவில் கால் எடுத்து வச்சுருக்கான். அந்த கோல்கேட் பவுடர் கையில் கொட்டி நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஊரில் கறித்தூள், செம்மண் தூள், கஷ்டாங்கண்ணி இது மாதிரிலாம் வச்சு தான் பல்லு தேய்ப்பாங்க. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி வரும், இந்த கறித்தூளை வச்சு ஒருத்தர் பல்லு தேய்க்க போவார். நிறுத்து அதுக்கு உங்கள் என்ன கறித்தூளை போங்க, உங்கள் எனாமல் போயிடும், கறியால் தேய்க்காதீங்க, மென்மையான கோல்கேட் பவுடர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிதான். இப்போ அதே கோல்கேட் கம்பெனி 50 வருஷம் கழிச்சு உங்கள் பர்பஸில் கறி இருக்கா, உப்பு இருக்கா, உப்பும் கறியும் போட்டு பல்லு தேய்க்கிற வரைக்கும் எங்கள் பாட்டிக்கு பல்லு கொட்டல, எங்கள் தாத்தாவுக்கு பல்லு கொட்டல. ஆனால் இவன் ஒன்றும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கேட்டு என் ஒய்ஃபுக்கு 50 வயசுல பல்லு கொட்டுச்சு. அதை விட கொடுங்க, என் ஒய்ஃபுக்கு அது பரவாயில்ல. என் பொண்ணுக்கு 40 வயசுல பல்லு கொட்டி போச்சு. பல்லு செட் பண்ணிட்டு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நம்ம பழமையை மறந்ததால இன்னைக்கு இது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் வச்சு அதை நம்ம விளம்பரம் செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருக்கு. அப்போ நம்மளுக்கு விருந்தோம்பல்னு ஒரு பெரிய இது உண்டு. அதே வேறு சிந்தாமன்னர் சொல்லுவாங்க, ஒப்புடன் முகமலர்ந்து உபசரி உண்மை பேசி உப்பில்லா கூழிக்காலும் உண்பது அமிர்தமாகும் முப்பழ முழுப்பாலன்னும் முகம் கடுத்திடுவாராயின் கப்பிய பசியினோடு கடிம்பசி ஆகும் தானே. இதுதான் வள்ளுவர் ரொம்ப அழகா சொன்னான். மோப்பக்குழையும் அணிக்கும் முகந்திருந்து நோக்கக்குழையும் விருந்துன்னு. அது மாதிரி நம்ம பாரம்பரியமா விருந்தோம்பல சொன்னோம், பாரம்பரியமா மில்லத்தை சாப்பிட்டு இருந்தோம். எங்க ஊர்ல சோளம் விளையும், வரகு விளையும், கம்பு விளையும், தெனை விளையும், ராகி விளையும். இது எல்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்ற வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தோம். விவசாயி ஒரு பழமொழி ஊர் பக்கம் சொல்லுவாங்க, உழைக்கிறவன் கணக்கு போட்டா உழைக்கோளுக்கு மிஞ்சாது, அவனுக்கு மிஞ்சினது தான் கோவணம். தம்பி பேசும்போது கூட சொன்னார், பழனிக்கு போனா நான் ஆண்டி ஆகிட்டேன், எனக்கு மிஞ்சினது கோவணம் தாங்க. விவசாயிக்கு அது கூட மிஞ்சினது இல்லை. ஏன்னாக்கா விவசாயிக்கு நம்ம உண்டான என்கரேஜ்மெண்ட் எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை. இப்போ என்ன விவசாய நிலமெல்லாம் அவன் வித்துட்டு பிளாட் போட்டு வித்துட்டு விவசாயம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பண்ணால் நம்ம மாத்திரையும் தான் சாப்பிட வேண்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விவசாயம் அந்த அளவுக்கு நசுங்கி போச்சு. அட்லீஸ்ட் வர என்டர்பிரனர்ஸ் விவசாயிகளை டைரக்டா கொள்முதல் செய்து விவசாயிகளை ஊக்குவிச்சாங்கன்னா விவசாயம் பாதிக்காமல் நல்ல நிலையில் இருக்கும். அதுக்கு நம்முடைய யங் என்டர்பிரனர்ஸ் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். எனக்கும் ஜெகன்ராஜுக்கும் அதிகமான வழக்கம். நம்ம முன்னே என்டர்பிரனர் சொன்ன மாதிரி அவங்க 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா சேரல. முதல்ல அவரை நான் பார்த்தது மல்லுப்பட்டியிலேருந்து அவருக்கு ட்ரைனிங் காலேஜுக்கு வரும்போது நான் எஸ்டிசியில் எர்ணாகுளத்தில் ட்ரைனிங் செகண்ட் இயர் இருந்தேன். அப்போ தான் மல்லுப்பட்டி பிரான்ச்சிலேருந்து அவர் ட்ரைனிங் வந்தார். அப்போ தான் எனக்கு முதல் அறிமுகம். அப்புறமா 1997 ஜோனல் ஆஃபீஸ் சென்னையில் நானும் ஒன்றா வேலை செஞ்சோம். அப்போ செய்யும்போது அதிகமாக பேச மாட்டார்.
அவர் இன்னைக்கு அவர் சொல்லும்போது கேட்டா ரொம்ப ரஜினிகாந்த் ரொம்ப ஹீரோயிசம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. இன்னும் நம்ம ஜெகன்ராஜ் இப்படிலாம் இருந்தானா எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இன்னைய வரைக்கும் ஜெகன்ராஜுக்கு எனக்கு இருக்கிற நெருக்கம்ன்றது ஒரு அண்ணன் தம்பி நெருக்கத்தை விட ஒரு அப்பா பிள்ளைக்கு இருக்கிற நெருக்கம் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு தான் டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணிக்கலாம். அதனால ஜெகன்ராஜை பற்றி எனக்கு தெரியல. ஆனா அவர் ஜெகன்ராஜை நான் ரொம்ப ஒரு சமயத்துல கடிஞ்சுக்கிட்டது உண்டு. நான்லாம் வேலையை நானும் அவரை மாதிரி விஆர்எஸ்ல வந்தோம் தான். விஆர்எஸ்ல வரும்பொழுது ஐ ஹேட் வித் டெஃபினட் பிளான். இது மாதிரி ஒரு வேலையை ஓடுறோம், அடுத்து நம்மளால வேற ஒரு தொழிலை செஞ்சுக்க முடியணும். வந்த உடனே நான் பார் கவுன்சில் என்ரோல் பண்ணேன். பார் கவுன்சில் என்ரோல் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா இல்லையானா அது வேற விஷயம். அப்புறமா நான் ஆனால் ஐ ஹேட் ஏ கான்ஃபிடன்ஸ் ஐ கேன் ஃப்ளோரிஷ். ஆனால் நடுவில் வேற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. அதனால நான் டீச்சிங் லைனுக்கு போயிட்டேன். ஆனால் ஜெகன்ராஜ் ஒன்றும் அது படாத வேலையை விட்டு எதுக்காக வந்தான் அந்த பையன் பைத்தியக்கார பையனாக இருக்கான்னு நினச்சேன். உண்மையில ஜெகன்ராஜ் பைத்தியக்காரன், நான் தான் பைத்தியக்காரன். நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் தேர்ந்தெடுத்திருக்காரு. அட்லீஸ்ட் இந்த மறந்த பழமைகளை புதுப்பிச்சு மனித சமுதாயத்திற்கு நல்லதொரு சேவை செய்ய அவர் எடுத்த முடிவு நல்ல முடிவு என்று மனமாற அவரை வாழ்த்தி அவர் மேலும் மேலும் நல்ல வளங்களை பெற்று இத்தொழிலில் சிறப்புமாறு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி என்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை அவருக்கு நல்கி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். And now we have the much awaited, we have all the distributors from different locations have gathered here. So let us take this privilege. இப்போ நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாரையும் போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு பட்டி தொட்டி எல்லாம் வந்து இந்த ஹெல்த்தி லிவிங் ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்ம வந்து நம்மளுடைய சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் கொடுக்க போறோம். So can we have all the distributors? I'll call out the names. If you are available, you can kindly come to the stage and take your honor. www.nutra.in Co.in. Yes. So here is our website.
குட் ஈவினிங் ஆல். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். என்ன பேசுறதுனே எனக்கு வார்த்தை வரல வாயிலிருந்து. எல்லாம் போய் பார்த்து பேசி பாராட்டி பேசிட்டாங்க. கருப்பு ரஜினிகாந்த் சொன்னாங்க, மறக்க முடியல. இன்னொருத்தர் நம்ம சிஎஸ் சார் வந்து பைத்தியக்காரங்க. ஓகே, நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாங்க. ஐ அக்செப்ட் ஆல் யுவர் கமெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நான் இப்போ இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட சில விஷயத்தை ஷேர் பண்ண நான் விரும்புகிறேன். ஒரு பல மாதங்களுக்கு முன்னால் நான் ஃபேமிலியோட காஷ்மீர் போயிருந்தேன். அது சன்மார்க் கோல்மார்க் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காஷ்மீரில் ரொம்ப ஃபுல்லாக ஐஸாக இருக்கிற இடம். அந்த ஐஸாக இருக்கிற இடத்த பார்க்கறதுக்காக தான் நான் போனோம். போகும்போது ஒரு பல மணி நேரம் வந்து குதிரையில தான் போகணும். வந்துட்டு இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் குதிரையிலே உட்காடுறேன் நான். வந்துட்டு அது வந்து கண்ட்ரோலே கிடையாது. குதிரை கூட இல்லை, ஃபோனின்னு சொல்கிறாங்க. குதிரைக்கும் கழுதையும் இல்லை, குதிரையும் இல்லை, அந்த மாதிரியான ஒரு இது. அது கண்ட்ரோல் நம்மக்கிட்டே இருக்காது. அது போகிற வழியில தான் போகும். அவ்வளோ தூரம் பிரயாணம் பண்ணி போனோடனே எனக்கு ரொம்ப பசி வந்துடுச்சு. ரொம்ப பசி வந்தோடனே அங்கே போய் ஸ்பாட்டில் இறங்கினோடனே எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அப்போ உடனே அங்கே ஒரு சின்ன டென்ட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு மலை அடிவாரத்தில். அந்த மலை அடிவாரத்தில் என்ன எனக்கு பசிக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அவன் என்ன கொடுத்தான்னா நூடுல்ஸ் தான் கொடுத்தான். ஒரு கப்பில் நூடுல்ஸில் போட்டு அதை பேக் பண்ணி சுட 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 அந்த குழுவில் வந்துட்டு அந்த நூடுல்ஸ் கொடுத்தாங்க அந்த டைம். அப்போ கூட எனக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகல. அது பிறகு போன மாதம் வந்து சைனா போயிருந்தேன், ஹாங்காங் போயிருந்தேன். உங்களுக்குலாம் தெரியும் சைனாலெல்லாம் வந்துட்டு என்ன மாதிரியே போட்டுருக்குன்னு சாப்பிட பயமாக இருந்தது. எங்கே பார்த்தாலும் ஷோரூம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பூச்சிங்களாக இருந்தது. அதனால மெட்ரோலெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு ரொம்ப பசியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உடனே வந்து அப்படியே பார்த்தேன் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா பன்னு இருந்தது ஒரு கடையில். ரொம்ப வேகமாக ஓடி சார் ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஒன் பன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அப்படி கடிச்ச பாருங்க. கடிச்சிட்டு உள்ளே பார்த்தா ஏதோ உள்ள ஒரு பூச்சி பண்ணுக்குள்ள எதுவுமே நம்பி வாங்க முடியல. சைனாவில் வந்துட்டு எனக்கு அப்படியே வாந்தி எடுத்துட்டேன் நான். வந்துட்டு அப்புறம் ரூமில் வந்து உட்காந்துட்டு என்னடா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு சரியான சாப்பாடு கிடைக்கலையே அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம தமிழ்கார ஃபுட்டெல்லாம் ஹாங்காங்கில் இருக்காங்க. சைனாவில் வந்துட்டு நான் போன அந்த கோன்ஸு ஷென்சைட்லாம் கிடையாது. அது போகணுன்னு சொன்னால் ஒரு 15 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் சாப்பிட்றதுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்குனே போகணும். அதனால் நான் இருக்கிறது அதை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். அப்படி தான் போய் என்ன பண்ணேன், அப்படியே ஒவ்வொரு கடையாக ஏறி 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 இறங்கினேன். எங்கே இந்த பூச்சிங்கெல்லாம் இல்லாத கடைகளில் இருக்குதா பார்த்து ஏறினாங்க. பார்த்தா ஃபுல்லாக வந்து நூடுல்ஸ், கப்பு நூடுல்ஸ். அதை வாங்கிட்டு வந்து ரூமில் உட்காந்து ஹாட் வாட்டரை கொடுத்தான். அந்த ஹாட் வாட்டர் அந்த கப்பில் அப்படியே ஊற்றி அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த நூடுல்ஸை நான் சாப்பிட்டேன். இப்படி தான் அப்போ சாப்பிடும் போது தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த நூடுல்ஸ் வந்து உலக அளவில் ஃபேமஸாக இருக்குது அப்படின்னு. அது மாத்திரம் இல்லை, எனக்கு வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் லைனில் இருக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த எக்ஸ்போர்ட் லைனில் வந்து எனக்கு ஒரு கண்டெய்னர் வந்துட்டு ஒரு கண்டெய்னர் கிட்டத்தட்ட 28,000 கிலோ, 28 டன் ஃபுல் சப்ளை பண்ண முடியுமா அதுக்கு யூகேக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போது யூகேன்றது எங்கே ஒரு நாடு இருக்குது, இந்த இடத்துல அங்கேருந்து வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து வந்துட்டு நூடுல்ஸ் சப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. வந்துட்டு இந்த கடைசி அது சொல்லும் போதே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. என்னடா இந்த நூடுல்ஸுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாக, இதை நம்ம பண்ணனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் நியூஸ்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பித்தேன். பார்த்தால் அந்த அந்த நூடுல்ஸ் வந்துட்டு எல்லாமே மைதா மிக்ஸ்டு தான் இருக்கு. மைதா மிக்ஸ் நூடுல்ஸ் தான் எல்லா இடத்துல நான் பார்த்த இடம் எல்லாமே மைதா மிக்ஸ் தான். சின்ன கண்டெய்னர்லேருந்து சின்ன பேக்கெட்லேருந்து இன்னும் கூட வெளியில் விற்குது பேக்கெட் பாருங்க, 12 ரூபா ஒரு பேக்கெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மைதா சேர்க்கறதுனால தான் அதுவும் சின்ன பேக்கெட்டாக வருது. மைதா சாப்பிட்றது அதுதான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம், நம்ம சாப்பிட்றோம். அது சாப்பிட்டோடனே பண்ண வயிறு ஃபுல்லாக ஒரு இம்பேக்ட் ஆகும். ஒரு வயிறு வந்து பூசின மாதிரி இருக்கும், செரிக்காது, மறுநாள் காலையில் போனால் ஃப்ரீயாக மோஷன் போக முடியாது. இப்படியெல்லாம் வருதுன்னா காரணம் வந்துட்டு அந்த மைதா மிக்ஸ்டு ப்ராடக்ட் நம்ம சாப்பிட்றதுனால தான். அப்புறம் தான் உடனே உட்காந்து நான் ஸ்டடி பண்ணோம், இதுக்கு மாற்று நம்ம எதாவது பண்ணணுமே, மைதா மிக்ஸ் இல்லாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் வந்துட்டு இந்த மில்லட் ஞாபகம் வந்தது. இதுக்காக நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுக்க நிறைய ட்ராவல் பண்ணோம். நீங்கள் டீம்ஸோடு வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணி கடைசியில் ஓரளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் எடுத்துட்டோம். இந்த மைதாவில் இந்த மில்லட்ஸில் வந்துட்டு நூடுல்ஸ் கொடுக்கலாம்,
மில்லட்டில் பாஸ்தா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அந்த கான்செப்டை வந்துட்டு நாங்கள் பிடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேயே போய் அது எப்படி பேக் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி ட்ரை பண்ணுறாங்க, திருப்பி எப்படி அதை கூல் பண்ணுறாங்க, திருப்பி அதை எப்படி பேக் பண்ணுறாங்க, இதனால அந்த சைடு எஃபெக்ட் ஏதாவது வருதா அப்படின்னு எல்லாம் போய் அது சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கி எல்லாம் சொன்ன பிறகு தான் வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்டை பண்ணணும்னு நான் முடிவு பண்ணேன் வந்துட்டு. ஸோ என்னுடைய இந்த மில்லட் தேவை வந்துட்டு காஷ்மீரில் ஆரம்பித்தது வந்துட்டு கடைசியில் எங்கே முடிஞ்சதுன்னு கேட்டால் திருச்செங்கோடில் வந்து முடிஞ்சது எனக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்துட்டு ஓகே வி ஸ்டார்ட் த ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் டீம் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கம்பெனியாக பண்ணணும் அப்படின்னு. நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் 21 இயர்ஸ் பேங்க்கில் இருந்ததுனால அப்படியே ஃபேனுக்குள்ளே உட்காந்து பழகிட்டேன். எனக்கு இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது அது இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் இல்லை. பட் நாலேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த கம்பெனியை பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு முதல்ல பிராண்டு வைக்கணும் அப்படின்னு எங்கள் டீம் சொன்னாங்க. என்ன பிராண்டு அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட அந்த பிராண்டு கூட பாருங்க காசு தான் எல்லாமே. அவங்க அந்த பிராண்டுன்னு சொன்னோம்னா ஒரு நாளைக்கு 10 கொடுப்பாங்க, 2000 ரூபா கட்டணும். முதல்ல 10 கொடுப்பாங்க, இது பிடிக்கலங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் 10 கொடுப்பாங்க, இது பிடிக்கலைங்க அப்படின்னு ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக நான் போனேன். அப்புறம் கடைசியில் தான் அவங்களே அந்த எங்களுக்கு அந்த பிராண்டு செலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க. வக்கீலே என்ன சொன்னாங்க, சார் என்கிட்ட நீங்கள் கேட்டது எதுவுமே கிடைக்கல, ஆனால் என்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று இருக்குது, நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னாங்க. சரி வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் எடுத்துக்கிட்டோம் வந்துட்டு. அந்த ப்ராடக்ட் தான் நியூட்ரா. ஸோ இந்த நியூட்ரான்ற இந்த ப்ராடக்டை எனக்கு தேடி கொடுத்தது வள்ளி மேடம் தான். அவங்க சேலம் லாயர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி நான் ராத்திரி பகலாக வந்துட்டு அதை தேடி அந்த நியூட்ரான்ற ப்ராடக்டை நாங்கள் உருவாக்கணும். அது எங்களுக்கு மேட்ச் ஆகணும், அது ஒன்றும் இல்லை. அந்த மேட்ச் ஆகணும் இல்லையா, வேற ஏதாவது பேர் வச்சுட்டு சும்மா கலிஃபோர்னியா வாஷிங்டன் அந்த மாதிரிலாம் பேர் வைக்கிறத விட இந்த நியூட்ரா ஸ்மால் பிரெயின்ஸ் பிக் நியூட்ரிஷன் லோகலில் பார்த்தா தெரியும், சின்ன விதையில நிறைய உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த நியூட்ராவை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த நானா இது ஆரம்பித்தேன் அப்படிலாம் என்னுடைய சொந்த மைண்டா இல்லை, என்னோட காம்படிட் பண்ணி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கிறாங்க. ஒரு பேட்டியில் கூட யூடியூப் ஆளுமை சேனல்னு வந்திருக்காங்க, யூடியூப்ல இருந்து என்னை பேட்டி கண்டாங்க. அந்த புக்கு கூட இருக்கும் பாருங்க உங்கள்கிட்ட கையில் இருக்கும். அதில் பேட்டி கண்டாங்க, உங்களுக்கு யாருங்க காம்படிட்டர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் எனக்கு காம்படிட்டர் நான் தான். நான் மற்றவங்களை பார்த்துலாம் காப்பி அடிக்கிறது இல்லைங்க. இது வரைக்கும் மார்க்கெட்டில் என்ன கம்பெனி இருக்குதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது இந்த மில்லட்ஸில். அப்புறம் தான் ஒருத்தர் சொன்னார் உயிரேன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குதுங்க அப்படின்னாரு. நானும் அதை பற்றிலாம் பேசாதீங்க, மற்ற கம்பெனி எனக்கு தேவையில்லை, நம்ம ஃபார்முலா நாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் எனக்கு நானே செதுக்கிட்டு வந்த இதில் யார் அஜித் சொல்லுவாருமே, நாங்கள் நாங்கள் செதுக்கிட்டோம். நாம் கொடுக்குற ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட், அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம உழைப்போம்னு சொல்லிட்டு அந்த நியூட்ரா ப்ராடக்ட்டை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் வந்துட்டு. அது வித் நோ சைடு எஃபெக்ட், நல்ல ப்ராடக்ட் வந்துட்டு. அது இது வந்து சாப்பிடும் பொழுதே உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்துட்டு சாப்பிடும் போதே நீங்கள் மறுநாள் காலம் நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம், உங்களோட உடம்புல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது நான் அடுத்த லைனில் நான் சொல்கிறேன் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த நியூட்ரான்றதை நாங்கள் இப்படி தான் நாங்கள் கண்டுபிடித்தோம் வந்துட்டு. அது இது வந்து நான் கண்டுபிடிக்கல, 300 வருஷத்துக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். பிரிட்டிஷ்காரெல்லாம் வந்தால் இந்தியாவை ஆண்டா, சிறையில் எல்லாரும் அடைச்சிட்டான். சிறையில் எல்லாரும் போட்டு பாரு, அவருக்குலாம் என்ன கொடுத்தான்? சாப்பாடு சொல்லுங்க, என்ன கொடுத்த? சிறை கைதிகளுக்கு பிரிட்டிஷ்காரெல்லாம் என்ன கொடுத்தாங்க? கம்பு, களி, கம்பங்கூடு, களி, மில்லட் ப்ராடக்ட் அதுதான் கொடுத்துருக்கான். பிரிட்டிஷ் தானே தெரிஞ்சிருக்குது, இதுல தான் சக்தி இருக்குதுடா, உன்னை 1 மாசம் ஜெயிலில் போட போறேன், நான் வாங்குற அடியெல்லாம் நீ தாங்கணும்னு சொன்னா இதுதான் நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு பிரிட்டிஷ்காரன் டிசைட் பண்ணா. நம்மளுக்கே தெரியல. நாங்கள் எடுத்துட்டு போய் இந்த ப்ராடக்டை போறோம். ஒருத்தர் வந்து கேட்குற, சார் இந்த ப்ராடக்ட் போமா அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து கேட்குறாரு. நான் சொன்னோம், எனக்கு முதல்ல என் ப்ராடக்ட் மேலே நம்பிக்கை இருக்குடா அப்படி சொல்லிதான் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ல நான் இறங்கணும். அதான் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியல, இதுல எவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு. இதை நாங்கள் கமர்ஷியலா பண்ணிட்டு தான் வந்துட்டு இதை நூடுல்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம், பாஸ்தால கொண்டு வந்திருக்கோம், குக்கீஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம். குக்கீஸ்ன்றது பிஸ்கெட்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் பேக்கெட் இருக்கு. அந்த கிஃப்ட் பேக்கெட்ல எல்லாமே எங்களுடைய ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் இருக்கு. அந்த குக்கீஸ் வந்து எங்களுடைய ஸ்பெஷல். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு குக்கீஸும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு டேஸ்ட். சாதாரண ஒரு பிரிட்டானியா பிஸ்கெட் சாப்பிட்டீங்கன்னா எல்லா 10 பிஸ்கெட்டும் ஒரே டேஸ்ட்ல தான் இருக்கும். ஆனால் நாங்கள் கொடுக்குற பிஸ்கெட் வந்து ஒவ்வொரு பிஸ்கெட்டும் ஒவ்வொரு, ஒன்று ஃபாக்ஸ் ஸ்டைலு, ஒன்று பேர்ல் மில்லட்டு, ஒன்று பேர்னியார்டு, இன்னும் ஒவ்வொன்றும் ஒன்று பீட்ரூட்டு. நாங்கள் ஒவ்வொரு டேஸ்ட்டும் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். அந்த பிஸ்கெட்டு அந்த குக்கீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கவரில் தான் இருக்கும். ஏன் கூட அது காற்று போகுது, அதனால கவரில் போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அதாவது அந்த பேக்கெட்டுக்குள்ளே கவர் இருக்கு.
அந்த பேக்கெட்டை பிச்சை நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும், திருப்பி வைக்க முடியாது. அது மாதிரி உங்களுக்கு அந்த 10 பிஸ்கட்டை ஒரு பேக்கெட்டை பிச்சை நீங்கள் சாப்பிட்டு தான் ஆகணுன்ற அந்த டெக்னிக்கில் தான் நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் வந்துட்டு. எஸ், இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கோம் சார். குஜராத்லேருந்து வந்திருக்காரு. ஒரு மேரேஜில் வந்து நாங்கள் கொடுத்தோம். அவர் விட்னஸ் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம், அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை, ஏன்னா அவர் தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம் வர சொல்கிறதுக்கு. குஜராத்தில் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம். அந்த வந்து இந்த மேரேஜுக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ரிட்டன் கிஃப்ட்டு இந்த ப்ராடக்டை தான் கொடுத்தோம். அது வந்து ப்ராடக்டை சாப்பிட்டுட்டு இது எங்கே இருக்குங்க ஏதா இருக்குங்கன்னு சொல்லி கொடுத்து அதான் வந்திருக்காரு. அவர் வந்து எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஃபுல் குஜராத்துக்கு எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி வந்து நிற்கிறாரு வந்துட்டாரு. அதனால ப்ராடக்ட்ல ஒன்றும் டவுட்டே இல்லைங்க. ப்ராடக்ட் இஸ் குட் ப்ராடக்ட். அதனால வந்துட்டு இந்த நியூட்ரா பற்றி இதுதான் என்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை. நான் இதுக்கு தான் நான் வந்தேன். இப்போ கம்மிங் டு தேங்க்ஸ் கிவிங், இதுதான் நம்மளுடைய டைம் ஆகிடுச்சு. நம்ம தேங்க்ஸ் கிவிங் சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டாக்டர் செந்தில்குமார் சார் வந்து அவர் ரொம்ப பேசல வந்துட்டு, அவர் ரொம்ப மைல்டாக தான் சொன்னார். 1800 பேருக்கு வந்துட்டு நாங்கள் ட்ரஸ்ட் வச்சு நடத்துகிறோம். இன்னும் அது உங்களுக்கு எத்தனை பேர் ரீச் ஆகிருக்குன்னு தெரியல. அவர் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை, நான் ட்ரஸ்ட்டுக்காக போய் யாருக்கு அந்த 1800 பேரை குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறதுலேருந்து அவங்க வேலை செய்கிற வரைக்கும் சார் பார்த்துக்கிறாரு. இதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா, யாரும் 10 பைசா வாங்குறது இல்லை. அதுல ட்ரஸ்ட் மெம்பரா இருக்கலாம் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ். நான் என் வாழ்க்கையில் பார்த்து வியந்த பெரிய மனிதர் அவர். இன்னைக்கும் நீங்க பழனி கோயிலுக்கு போனா அடிவாரத்துல வந்து எவ்வளவு சார், 5 ரூபாய்க்கு 10 ரூபாய்க்கு சார், 5 ரூபாய்க்கு சாப்பாடு போடுறாரு. இன்னைக்கும் பழனிமலை அடிவாரத்தில் நேசம் ட்ரஸ்ட்னு போர்டு இருக்கா, 5 ரூபாய்க்கு சாப்பாடு போடுறாரு. அவர் சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கதை ஒன்று சொல்றேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடறேன் அவருடைய கதையை. ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு, ஒரு குழந்தை, 3 பேரும் வெளியில போயிட்டு வந்து காரை பார்க் பண்ணிட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ள போறாங்க. நல்லா கவனிங்க, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு, குழந்தை, 3 பேரும் வெளியில போயிட்டு வந்து வீட்டுல கதவை திறக்கிற ஹஸ்பண்ட் வந்து சாவி போடுறாரு கதவுல. அடுத்த செகண்ட் அந்த ஹஸ்பண்டுடைய தலை கீழே இருக்கு. என்ன நடந்திருக்கும்? இது நான் சொல்லல சார், சொல்லு என்ன நடந்திருக்கும் சொல்லு. அவர் தலை யாரையும் வெட்டிட்டாங்க. இதை பார்த்தது அந்த குழந்தை மனநிலை என்ன இருக்கும்? அந்த குழந்தையை தத்தெடுத்து சார் வளர்க்கிறார். ட்ரைபல் பீப்புள், மலை ஆதிவாசி மக்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிச்சி அந்த குழந்தைகளுக்கு சிறந்த எஜுகேஷன் கொடுக்கிறார். கான்வென்ட் ஸ்டடீஸ். எனக்கு சார் பார்க்கணும். நான் இந்த ரமணா படத்தில் விஜயகாந்த் வர மாதிரி தெரியுங்களா, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும், ஒரு ஃபேமிலியே போவாங்க, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு எல்லாம் இறந்துருவாங்க, குழந்தை மட்டும் இருக்கும். அந்த குழந்தைய மட்டும் இது விஜயகாந்த் வளர்ப்பார். அந்த மாதிரி இருக்கு. அவர் ஆஃபீஸில் போனால் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கு. ஏதோ ஒரு விதத்தில் தாய் தகப்பனை இழந்தவங்க, வாழ்க்கையை இழந்தவங்க, அவங்கள தான் வேலைக்கு வச்சிருக்கேன். நான் கேட்டேன், எப்படி சார் அவங்கள வேலைக்கு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு அவர் சொன்னார், வாழ்க்கையில் அவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டாங்க, நாளைக்கு அவங்க காலேஜில் 10 லட்சம் வச்ச விட அவங்க தொட மாட்டாங்க வந்துட்டு அப்படின்னு. சார் அந்த மாதிரி கிரேட் மேன். நான் ரொம்ப வாழ்க்கையில என்னுடைய மட்டும் இல்லை, நான் ஏன் இந்த சபையில் சொல்கிறேன்னா, இப்படிப்பட்ட மனிதர்லாம் நிச்சயமாக நம்ம என்னால் வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியலைங்க. தேங்க்யூ சார், நீங்கள் வந்ததுக்கு, இங்கே சிறப்பித்ததுக்கு, எங்களை நாங்கள் கூப்பிட்டோடனே வந்ததுக்கு. நான் இவருக்கு 1 மாதம் முன்னாடி நான் புக் பண்ணிட்டேன். கோயம்புத்தூரில் இருக்கார் அவர் வந்துட்டு. அவர் 1 மாதம் முன்னாடி புக் பண்ணி, சார் கண்டிப்பாக வரணும், எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணேன்னு சொன்னேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் சார். 2வது மிஸ்டர் வரதராஜன் சௌபாக்கியா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ். நானும் மேடம் வள்ளி 3 பேரும் போயிருந்தோம் ஆஃபீஸ்க்கு. அவர் அப்படின்னா சார் உள்ளே போனோன்னு வாங்க, தள்ளி கொடு, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி பாருங்க. அவருக்கு வந்து என்ன எதுவும் கூட விசாரிக்கல வந்துட்டு. எல்லாம் பெரிய என்ன சொல்றது, நிறைய பேர் காத்துட்டு இருக்காங்க. உள்ள போன வந்து தண்ணி கொடு, என்ன சொல்லுங்க சார், இந்த மாதிரி மில்லட்டா, முதல்ல என் பேர் எழுதிக்கோ, ஸ்டேஜில் தான் ஏற்றாது, நான் உங்களோட வந்து நிற்கிறேன் அப்படின்னாரு. சார் அவர் வந்த வரதராஜன் சாருக்கும் இன்னும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நந்தகுமார் சார் போயிட்டாரு, கிளம்பிட்டாரு. அவர் நாளைக்கு டெல்லிக்கு போறாரு, அதனால போயிட்டாரு. அந்த பிஎம்எஃப்எம்இ ஸ்டேட் லீடர், எங்களுடைய ஃபுல் தமிழ்நாடுக்கும் அவர் தான், எனக்கும் அவர் தான் வந்துட்டு ஆசான்.
அவர் மூலமா நாங்கள் வந்து தமிழகத்தில் மட்டும் 12,000 லோன் நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம். தேங்க் மிஸ்டர் நந்தகுமார். இப்போ அவர் நல்லா உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்துட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அவருக்கு பின்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு 190 பேர் நாங்கள் அவர் பின்னாடி இருக்கோம். அவர் பேச மாட்டாரா, கொள்ள மாட்டாரா, ஃபோனே எடுக்க மாட்டார், அவ்வளோ பிஸி வந்துட்டு. டைரக்ட்லி டீலிங் வித் கமிஷனர், ஐசிடிஎஸ்சி கமிஷனர் அண்ட் செக்ரட்டரி அண்ட் மினிஸ்டர் தாமா அன்பரசன் ஸ்ட்ரைட்டாக ரிப்போர்ட் பண்ணுறவர் வந்துட்டு அவர் நம்மளுக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி வந்தார். ஸோ தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் நந்தகுமார். அப்புறம் வந்து வெங்கடேஸ்வர போலி ஓனர் மிஸ்டர் எஸ்எம் சாமி நான் கூப்பிட்டுருந்தார், வர முடியல வந்துட்டாரு. வெங்கடேஸ்வர போலி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டி நகரில் இருக்காரு. நான் ஏன் வந்துட்டு அவரை கூப்பிட்டேன்னு சொல்ல ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்டது, அதனால வந்து அவர் கூப்பிட்டேன். அவரால் வர முடியல, அவருக்கும் உங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பிரதாப் செல்வம் இங்கே ஒருத்தர் பேசினார், கூலிங் கிளாஸ்லாம் போட்டுட்டு. அவர் சொன்ன ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் கவனிச்சிங்களா? ஃபாக்ஸ்டைல், பேனியார்ட், எஸ் பேனியார்ட், அப்புறம் என்னப்பா குடுமில்லட், சொர்க்கம், இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கோம். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நம்ம எங்கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ல இருக்கோ அவர் சொல்லிட்டார் வந்துட்டு, இதில் தான் சத்து இருக்கு அப்படின்னு. அந்த எங்களோட ப்ராடக்ட்ல எல்லாமே இருக்கு. அவர் சொன்னாலே முருங்கைக்காய் பவுடர் 7 கிலோ முருங்கைக்காய் போனால் தான் 1 கிலோ முருங்கைக்காய் பவுடர். அந்த முருங்கைக்காய் பவுடர் நாங்கள் கொடுக்குறோம். முருங்கைக்காய் சூப், கொத்தமல்லி பவுடர் கொடுக்குறோம், பிரண்டை ஊறுகாய் கொடுக்குறோம். எல்லாமே எங்கள் ப்ராடக்ட்ல வருது. அது பிரதாப் சார் சொன்னது வந்துட்டு 100க்கு 100 உண்மை. அந்த அந்த நவதானியங்கள் உள்ள அந்த பொருட்கள் உள்ளே செல்லும் பொழுது நம்ம உடல் சுத்திகரிக்கிறது. இல்லை, அவருக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் டாக்டர் ராஜேஸ்வரி பேசினாங்க இல்லையா, ஒரு டாக்டர் ராஜேஸ்வரி லேடி டாக்டர், அது வந்து இன்னும் சுவாரஸ்யமான கதை. அது நாம் அவனும் ஆக்சுவலாக நான் அவங்களோட பேஷண்ட். ஆயுஷ் நியூரோன்னு சொல்லிட்டு தாம்பரத்தில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, வால்மீகி ஸ்ட்ரீட்டில். நான் ஐஎம் அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட், என்ன தொப்பை கரையணுன்றதுக்காக நான் போயிட்டு இருந்தேன் அவர்கிட்ட. போகும்போது எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சிச்சு. லாஸ்ட் நாள் கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. சரி போனேன். போனோன்னா அந்த அம்மா வந்துட்டு, சார் நீங்கள் சாமம் சாப்பிட்ணும், குதிரைவாடி சாப்பிட்ணும், இதை சாப்பிட்ணும், கேழ்வரகு சாப்பிட்ணும், ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுத்தாங்க. பிகாஸ் இஸ் நியூட்ரிஷன் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. எனக்கு சொல்லிட்டேன், இல்லை அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. அவ்வளோ சிஸ்டமேட்டிக்காக இருந்தது. அதாவது நீங்கள் அந்த சாமை திணை எல்லாம் உடம்புல சாப்பிட்ட பிறகு அது என்ன ரியாக்ஷன் ஆகும்போது டெக்னிக்கலாக பேச ஆரம்பித்தாங்க. அது உள்ளே போய் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது பண்ணிட்டு ஆக்சிஜன் உடம்புல கொடுத்தது, ஆக்சிஜன் போகும்போது நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகுது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே பண்ணாங்க. நான் எல்லாம் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு நான் சொன்னேன், மேடம் எனக்கு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு புரியல, நான் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன், தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து ஸ்பீச் அங்கே கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு மாதிரி கேட்டேன். ஸோ அதுக்காக என்னோடக்காக நான் வந்து அங்கே வந்துட்டேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் ராஜேஸ்வரி மேடம். அப்புறம் ஒய்பிஎம் பஸ் சர்வீஸ் ஓனர் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாரு, அவரும் வர முடியல. தேங்க்ஸ் டு ஒய்பிஎம் சார், மொஹிதன் சார். தென் ரத்னவேல் மில்லேனியம் பத்திரிகையினுடைய எடிட்டர், அவருக்கும் என்னோட தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இந்த விழா இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு நான் எதுக்கு நடத்தினேன் அப்படின்னா, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான். நாங்கள் 3 சேனல் ரவுண்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று வந்து டைரக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர், இன்னொன்று வந்து இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்மு, இன்னொன்று வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பு, இன்னொன்று வந்துட்டு உமன் எம்பவரிங். டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு நான் இங்கே வந்து மீட்டிங் வச்சுருக்கேன். பல மாவட்டங்களில் இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்திருக்கீங்க. அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கையில் நாங்கள் நேராக பொருள் எடுத்து போய் சேர்க்குறோம். இன்னொன்று வந்து இ-காமர்ஸ், அதில் நம்மளோட ஆப் இருக்குது, அதில் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா பொருள் டேரெக்டாக உங்கள் வீட்டுக்கு வரும். இன்னொன்று வந்து செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ். செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸில் வந்துட்டு நிறைய பேர் எங்களை அப்ரோச் பண்ணுறாங்க, சார் நாங்கள் குரூப்பாக வச்சுருக்கோம், நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 5,000 கொடுக்குறோம், இல்லை 10,000 கொடுக்குறோம், எங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருங்க, நாங்கள் எடுத்துன்னு போய் வீடு வீடாக வைக்கிறோம் அப்படி மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நாங்கள் இல்லைங்க பரிசீலனை பண்ணி சொல்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதே மாதிரி உமன் என்பவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப லோ கடைக்கோடியில் இருக்கிற சில மக்கள்லாம் வந்துட்டு, நான் ஒரு 2,000 ரூபாய் கொடுக்குறேங்க, நீங்கள் எத்தனை பேக்கெட் கொடுக்குறீங்க சொல்லுங்கள். ஏன்னா நாங்கள் வந்து இதில் வந்துட்டு என்ன கான்செப்ட்ல போடுறோம்னா 20+10 30% ப்ராஃபிட்ல தான் போடுறோம் ஃப்ரம் எம்ஆர்பில இருந்து. அந்த 30% அவங்க 100 ரூபாய் வாங்க கொடுத்து வித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 30 ரூபாய் கெயின். ஸோ ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய்க்கு அவங்க வித்துட்டாங்கன்னா 300 ரூபாய் அவங்களுக்கு லாபம். ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல தான் இந்த ஸ்கீமே நாங்கள் போட்டிருக்கோம். அதனால வந்துட்டு அந்த 300 ரூபாய் 1000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி டெய்லி 300 ரூபாய் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் தயாராக இருக்காங்க. அவங்களும் எங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு தெம். அதனால இந்த ஸ்கீம் அவங்க மூலமா எடுத்துகிட்டு போகிறோம். மெயினாக இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு வந்து பல மாவட்டத்திலிருந்து
பல ஜியோகிராபிக்கல் கண்டிஷன்லேருந்து வந்திருக்கீங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். திருச்சி வந்து கவி சார் வந்திருக்காரு. வேற நாகப்பட்டினம், தென் தருமபுரி, ஒசூர், திருநெல்வேலி, தென்காசி எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. டெய்லி ஐ வெரி மச் தேங்க்ஃபுல் டு யூ. அகமதாபாத்லேருந்து வந்திருக்கிற நம்ம சுரேஷ், அவருக்கு என் மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் என்னுடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். என்னுடைய வார்த்தை கேட்டு வந்திருக்கீங்க. என்னுடைய கூட பேங்க்ல படிக்கிறவங்களாம் என்னோட கூட நிற்கும் போது ஹை சப்போர்ட் எனக்கு வந்துட்டு இருந்து. ஏன்னா என்னை வந்து சாதாரண நிலைமையிலேருந்து என்னை பார்த்துருக்காங்க. நான் எப்படி வளர்ந்தேன்றது அவங்க கண்ணு முன்னாடி நான் வளர்ந்து இந்த கோட் ஷூட் போட்டுருக்கேன். அவங்க முன்னாடி நான் எப்படி இருக்கிறேன், இன்னைக்கு அவங்க முன்னாடி நான் கோட் ஷூட் போட்டு நிற்கிறேன்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் என்னை வந்து பாராட்ட போகிறவங்க அவங்க தான். என்னோட வளர்ச்சியில் வந்துட்டு அங்கே நிற்கிறாங்க. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க. என்னோட வளர்ச்சியாக என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த விழா சிறப்பாக அமைஞ்சதுக்கு காரணம் வந்துட்டு அந்த ரிசப்ஷன் கமிட்டின்னு ஒன்று போட்டிருந்தோம். இந்த ரிசப்ஷன் கமிட்டியில் வந்துட்டு மிஸ்டர் சேரன் அவர்கள் இருந்திருக்காரு. இந்த சேரன் தான் வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். சேரன் அவர்களுக்கு மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் ஐடி விங், இந்த இதெல்லாம் போட்டோம் இல்லையா, இதெல்லாம் நான் இரவு பகல் பாராமல், ஏன்னா ஒரு டிசைன் ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு இந்த போடல, ஒரு கவர் ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னால் அது சர்வசாதாரணம் இல்லைங்க. இந்த ஃபாண்ட்ல போடணும், இந்த கலர்ல போடணும், இந்த டைமென்ஷன்ல போடணும், இந்த இதில் போடணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் இருக்கு. அவங்க டிசைனர் போட்டு அனுப்புவாங்க, திருப்பி நான் திருப்பி தப்புன்னு சொல்லி அனுப்புவோம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு பல விஷயமான எதுவுமே என்னுடைய நாலேஜுக்கு வராது. நான் எதுவுமே பார்க்கல. என்னுடைய ஃபைனலில் மட்டும் எங்க சார் இது சரியா இருக்கா பாருங்க, இல்லைம்மா இது தப்பா இருக்கு, இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் என் வேலை. மற்றதெல்லாம் டிசைன் ஒர்க் இப்போ ஐடி செக்ஷன்ல பார்த்த மிஸ்ஸஸ் வள்ளி அவர்களுக்கு மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் டீம், இந்த பொருள்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க இல்லையா, இந்த டீமை லீட் பண்ற மிஸ்ஸஸ் வரலட்சுமி இருக்காங்க. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் திருப்பி அதே வார்த்தை ரிப்பீட் பண்றேன், வியந்து பார்த்த ஒரு லேடி வந்துட்டு வரலட்சுமி. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல நாலேஜ். அவங்க கான்செப்டே வித்தியாசமா இருக்கும். எப்படின்னு சொன்னாலும் தமிழ்நாட்டு 39 மாவட்டம் இருக்கு. 39 மாவட்டத்தை கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஐடி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வேல்யூ ஆடட், ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு வேல்யூ ஆடட் மாவட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், விழுப்புரம் மாவட்டம்னா முந்திரி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்னா மேரின் ப்ராடக்ட்ஸ், சென்னைனா வந்து கம்ப்யூட்டர், திருப்பூர்னா டெக்ஸ்டைல், அந்த மாதிரி 39 மாவட்டமும் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஓடிஓபி ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மேடம் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் டிராவல் பண்ணி அந்த ஊர் மக்களை செலக்ட் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க என்டர்பிரனரா மாத்துறாங்க. கிரேட் திங். இந்த வயசுல வந்துட்டு அவங்க கொல்லிமலையெல்லாம் அடிக்கடி போவாங்க. அது மாதிரி திண்டுக்கல் அடிக்கடி அவங்க போற மாவட்டம். ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் 2 இடத்துல அதிகமா இருக்கு வந்துட்டு. அவங்க வந்து ஐ அப்ரிஷியேட் மேடம். இந்த எங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டுக்கு எங்களுக்கு ஹெல்த் பொங்கல் மிக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அவங்க தான் லீட் பண்ணாங்க. நம்ம டீமுக்கு எல்லாம் வந்து இப்படிதான் பண்ணணும், இப்படிதான் பண்ணணும். எங்க பொங்கல் நமக்கு கொடுத்துருக்கோம். அந்த இதுல கிஃப்ட் பேக்கெட்ல இருக்கு, ஒண்ணுமே பண்ண வேணாம், சுடுதல்ல அந்த பவுடரை போட்டா போதும், பொங்கல் ரெடி. ஆமா, அதுல எல்லாமே போட்டிருக்கு. நீங்க எதுவுமே நீங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் ரெண்டு துளி நெய் போட்டுக்கலாம், அவ்வளவுதான். எல்லாமே பொங்கல் மிக்ஸ் பண்றாங்க வந்துட்டு. அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, நீங்க பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க வந்துட்டு. அந்த பொங்கல் மிக்ஸ், அதே மாதிரி கொத்தமல்லி காஃபியும் அவங்க லீட் பண்ண டீம் தான் வந்துட்டு. அது மட்டும் இல்ல, நிறைய இருக்கு அவங்க விஷயம். ஹெர்பல் ப்ராடக்ட், உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ். முடி அடிக்கடி வெள்ளையாகுதா, கருப்பாவது, அவங்ககிட்ட ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. 51 மூலிகை வச்சு தைலம் வச்சிருக்காங்க. தைலம்னா ஆயில், ஹேர் ஆயில் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அவங்ககிட்ட. இப்போ நம்ம நார்மலா நம்ம சென்னையில இருக்கிறோம், எல்லாம் 34 டிகிரி 36 டிகிரி வெயில்ல போறோம். வெளியில போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்து உடம்புலாம் கசகசான்னு இருக்கும், அந்த சஃபகேஷன் இருக்குல்ல, உடம்புலாம் ஒரு மாதிரி ஈரமா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பவுடர் வச்சிருக்காங்க. அவங்க குளிச்சு முடிச்ச உடனே அந்த பவுடரை நீங்க உடம்புல தடவிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்க்கவே இருக்காது. எல்லாம் மூலிகையில பண்ணது, இது வந்து கெமிக்கலே கிடையாது. எல்லாம் மேடமுடைய ஓன் கிரியேஷன். அந்த ஐ எம் நாட் ப்ரொமோட்டிங் த பிசினஸ். அவங்க எங்க டீம்ல இருக்காங்க, பெருமையோட சொல்லிப்படுவதில் நான் மிக சந்தோஷப்படுகிறேன். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்கன்னா, தலைவர்கள்லாம் விஐபிஸ் எல்லாம் கிஃப்ட் கொடுத்தோம். பேக்கிங் அண்ட் பேஸ்டிங் எல்லாம் உட்காந்து ராத்திரி ஃபுல்லாக நாங்கள் முந்தின நாள் ராத்திரி ஃபுல்லாக வந்து அது பண்ணோம். இதுக்கு பண்ணது வந்து ஜெயந்தி அண்ட் லலிதா மேடம்.
அவர்கள் இருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நைட் எல்லாம் ஒட்டு நான் வந்துட்டு. ஓகே, பாய். லலிதா மேடம், இது ஜெயந்தி மேடம், லதா மேடம் அண்ட் ஜெயந்தி மேடம் ராத்திரி ஃபுல்லாக வந்துட்டு அவங்களாம் உட்காந்து அவங்களுடைய ஒரு கற்பனையில் இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணாங்க. இதுக்கும் நான் எதுவுமே ஒத்துழைக்கல, எல்லாம் அவங்களே பண்ணிருந்தான் வந்துட்டு. தென் விஐபி கான்டாக்ட்ஸ், இந்த சௌபாகியா கிரைண்டர்லாம் எனக்கு யாருமே தெரியாதுங்க. சௌபாகியா கிரைண்டர், இந்த வெங்கடேஸ்வர பொடியெல்லாம் எனக்கு யாருமே தெரியாது. அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு மிகவும் உதவி செய்த சென்னை அமிர்தாமனுடைய ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர் மிஸ்டர் அருள், அவருக்கு எங்கள் மனதார் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மனதார் நன்றி சொல்ல அவர் எடுத்து கொடுத்தாரு. அவரை இவர் சௌபாகியா கிட்ட கட்டும் போது அவர் சொன்னார் அவங்க ஒரு வார்த்தை, எனக்கு நானே நான் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டேன். ஏதோ ஒரு கதை சொன்னார், ஞாபகம் இருக்குங்களா? வந்துட்டு வடநாட்டில் வந்துட்டு மலை, இமயமலை வந்துட்டு ரொம்ப வெயிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னபோது அதை ஈக்குவல் பண்ற தென்னகத்தில் வந்துட்டு ஒரு முனிவர் வச்சாங்க, அகத்தியர். அந்த அகத்தியர் தான் இவரு அப்படின்ட்டார். அது என்ன கான்டாக்ட்ல சொன்னாரு எனக்கு புரியல. அப்போ வந்துட்டு ஏன்னா அவரு சௌபாக்கியன்றவர் சின்ன வயசுலயே வந்துட்டு அவரும் சின்ன வயசுலயே வந்து வீடு வீட, அதாவது அவர் சொன்ன அவரோட புக்ல நான் பார்த்தேன், அவங்க வீட்டுல ஒரு கிரைண்டர் வாங்கினாங்களாம். அந்த கிரைண்டர் வேலை செய்யலாம், அது எப்படி கடையில கொடுத்து 10 தடவை கொடுத்தாலும் ரிப்பேர் பண்ண முடியல. கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணார், அவரே ரிப்பேர் பண்ணி இனி சௌபாக்கியன்னு வச்சுட்டு இருக்காரு. அவரு வந்துட்டு இவர் சொல்றாரு, இவர் தான் என்னோட அகத்தியன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா எனக்கு இன்னும் புரியல சார் உங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி சொன்னாருன்றது. பட் எனிவே ஹெல்ப் மீ லாட். அவருடைய குட் புக்ஸ்ல எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கு, நான் வந்திருக்கேன். ஆமா ஆமா சொன்னார். ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மிஸ்டர் அருள் சார். அவர் வந்து சென்னை அமிர்தாவன கேட்டரிங் இன்ஸ்டியூட் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர். தேங்க்யூ சார். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ப்ராடக்ட் நம்ம டொமஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும். டொமஸ்டிக் மீன்ஸ் இந்தியா முழுக்க. தமிழ்நாட்டில் நான் பண்ணுறேன், நார்த்தில் வந்து மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் வந்துட்டு சுரேஷ் பார்த்துக்கிறாரு. ஆல்ரெடி அவர் சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ் ஆகிட்டாரு வந்துட்டு. அவர் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை வந்துட்டு எனக்கு துபாயில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. ஐ ரெக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் கருப்புசாமி, எங்கே இருக்கீங்க? வாங்க. அவர் லேட்டாக வந்தார்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டு. அவர் ஒரு சால்வ் போடுமா? மிஸ்டர் கருப்புசாமி ஃப்ரம் தென்காசி. இவர் அடிக்கடி துபாய்க்கு போகிறவர் வந்துட்டு. அவர் நம்மளுடைய ப்ராடக்டை வந்துட்டு இந்த மாதம் 25 நான் துபாய்க்கு போகிறேன். அங்கே சூப்பர் மாலில் வந்துட்டு நம்ம நியூட்ரா ப்ராடக்ட் வைக்கணும்னு பிடிவாதமாக இருக்காரு. ஸோ தேங்க்யூ மிஸ்டர் கருப்புசாமி. மாதம் 30 நாட்களுக்குள்ள துபாயில் நம்ம ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இதுவானது யூடியூப்லேருந்து வந்திருக்காங்க. யூடியூப் வந்து ஆளுமை சேனல், தென் 5Gen யூடியூபர்ஸ் இவங்க, மற்றும் தினமணி, மாலை முரசு, மாலை மலர், இன்னும் 2 பத்திரிகை. இதுக்கு இவர்களுக்கு எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த சேரன் முத்துப்பாண்டி அவர்களை நாங்கள் திருப்பி மறுபடியும் நாங்கள் மீடியாவில் இருக்காங்க. முத்துப்பாண்டி சார் வணக்கம். எங்களுடைய பேக்கிங் சப்போர்ட்டே அவங்க தான். நாங்கள் வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் பார்த்துருப்பேன், மெல்லின பத்திரிகை வந்துட்டு உலகம் முழுவதும் போயிடுச்சு வந்துட்டு, அது வெப்சைட்லேயும் போயிடுச்சு வந்துட்டு. அது சரி, நல்லா ரீச் வந்துட்டு எங்களுக்கு. இந்த மாதிரி எல்லா பத்திரிகைகளும் நாளைக்கு காலையில் எங்களுக்கு பத்திரிகையில் நான் சொன்ன பத்திரிகைகளெல்லாம் நாளைக்கு இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வரும் வந்துட்டு. நல்ல நன்றியை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் இதெல்லாம் நான் சொன்னது எல்லாமே டைரெக்டாக நடக்குது. இந்த பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் இருக்காங்க வந்துட்டு. அவங்க யாருன்னா மிஸ் நிர்மலா அவங்க மேடம். அவங்க பின்னாடி இருந்து எங்களை மிகவும் ஊக்கப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. மேடம் நிர்மலா அவர்களையும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தென் ஆடியோ மிஸ்டர் குமார் சிறப்பான ஆடியோ அமைத்து கொடுத்தது. எல்இடி டிவி ஒன்று வந்தாரு, இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா கொடுத்தாரு. ஸோ அவருக்குமே நன்றியை தெரிவித்து, ஹோட்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மற்றும் செந்தில்குமார் அவருக்குமே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் பேங்க்லேருந்து HDFC பேங்க், IDFC பேங்க்லேருந்து வந்திருக்கிற அத்தனை உயர் அதிகாரிகளுக்குமே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆளுமை சேனல், 5Gen சேனல் இவர்களுக்குமே நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வேறு யாரும்
நாங்கள் வந்து இந்த லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னபோது ஒரு சிறிய ஒரு செட்பேக் எங்களுக்கு விழுந்துருச்சு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெக்னிக்கல் கொஞ்சம் அடிபட்டு வந்துட்டாரு. அப்போ வந்து தான் எங்களை ஹெல்ப் பண்ணது மிஸ்டர் நாகராஜ் வந்துட்டு. அவர் இந்த V2ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க ஈரோட்டில் வச்சுருக்காரு. நாங்கள் அவர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணோம் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்துட்டு, சார் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. அவர் இந்த மாதிரி நிறைய லான்ச் பார்த்துருக்காரு. சார் நீங்கள் பண்ண லான்ச் அளவுக்குலாம் என்னால் பண்ண முடியல, எல்லாம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் நாகராஜ் ஆல்சோ. வேறு ஏதாவது? ஆமாம், இந்த ப்ரோக்ராமை ரொம்ப லைவாக எடுத்துகிட்டு போனாங்க இல்லையா ஒருத்தர் MC மேடம். சாரி, உங்களோட பேர் கூட நான் கேட்க மறந்துட்டேன். மேடம் சுதா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவங்க ப்ரோக்ராம் பிடிச்சி அவங்க பண்ண காம்பயர் பிடிச்சிருந்தா எனக்கு ஜோராக கை தட்டுங்க. தேங்க்யூ. I think I almost covered all the members who has helped us in this program. So anybody left, please forgive me. யாராவது நான் பேச சொல்ல மறந்துட்டா எனக்கு மன்னிச்சுக்கீங்க. Thank you very much.